তাহলে তুমি তোমার কেস প্রেজেন্টেশন শুরু করো অমিত। Respected teachers and dear colleague, Assalamu alaikum. I am Dr. Amit Kumar Ghosh, President Phase A. Present with the permission of the sir, I present a long case. A 40 years male patient has foul smelling purulent sputum and fever for 6 days. First particulars of the patient. Patient name is Abdul Rahim, father's name Abdul Jalil, 40 years old, male, Islam, married, hailing from Bhanga Faridpur, deliverer, hailing from Bhanga Faridpur, admitted into the hospital through emergency in 16 August 2020. With the 2020 with the complaint of emergency, sir, emergency. With the complaint of cough with profuse foul smelling sputum for 6 days, hemoptysis for same duration, fever for same duration, chest pain for same duration. History of present illness. According to the patient statement, he was reasonably well 6 days back. Since then, he has been suffering from severe cough with production of copious foul smelling purulent sputum. It is occasionally associated with scanty amount of blood. He is also complaining of high-grade continuous fever, highest recorded as 104 degrees Fahrenheit. The fever is associated with chills and rigors, and profuse sweating subsides only with paracetamol. The patient also complains of right-sided chest pain, which is compressive in nature, course with inspiration and during coughing, but there is no radiation. For the last 6 days, he is also suffering from malaise, weakness, anorexia, and loss of appetite. His bowel and bladder habit are normal. History of past illness. He was suffering from pneumonia 6 months back, from which there is complete recovery. Family history, nothing significant. Personal history, he smokes about 20 sticks a day for 15 years. He is also an alcoholic. Occupational history, he is a day laborer. Socioeconomic history, he is a day laborer and lives in a slum area with poor sanitation. Drug history, the patient was treated by local physician with oral antibiotics, cough syrup and paracetamol, but no improvement. Allergic history, patient has no significant allergic history. Immunization history, patient is partially immunized, his immunization cycle. Now, physical examination, general examination first. The patient looks toxic and emaciated. Generalized clubbing is present in all the finger and toes. Moderately anemic. Patient has no jaundice, cyanosis, polynychia, leukonychia, edema, dehydration. No thyromegaly or lymphadenopathy is present. No bony tenderness. JBP is not engorged. Pulse 110 beat per minute. BP 110/75 millimeter mercury. Temperature 103 degree Fahrenheit. Respiratory rate 24 per minute. SpO2 typing mix is SpO2 is 99%. Overall skin condition is normal. Body hair distribution is normal. In systemic examination, respiratory system examination, inspection, movement is restricted in the right side of the chest. Respiratory rate 24 per minute. There is no visible ingorged vein, no scar mark, no accessory muscle involvement, no chest indrawing. There is no gynecomastia. Hair distribution are normal. On palpation, trachea is central in position, apex beat in left fifth intercostal space in the mid-clavicular line. Vocal femmitus is increased in the right side of the chest. Chest expansion is reduced in the right side. On percussion, percussion note is woody dull over the right side of the chest from 4th to 5th intercostal space in mid-clavicular line. Other place it is resonant, normally resonant. Upper border of the liver dullness in the right 5th intercostal space in mid-clavicular line. Area of cardiac dullness is normal. On auscultation, breath sound is bronchial on the right side in above mentioned place. Other places it is vesicular.
Vocal resonance is increased over the same area. There are pores crepitation over the right side of the chest in above mentioned place, reduced on coughing. Examination of the other system reveals no abnormalities. Now salient feature: Mr. Abdul Rahim, 40 years old, day laborer, normotensive, non-diabetic, smoker and alcoholic, hailing from Bhanga Faridpur, presented with severe cough with production of copious foul-smelling purulent sputum for 6 days. It is occasionally associated with scanty amount of blood. He is also complains of high-grade continuous fever, highest recorded as 104 degree Fahrenheit. The fever is associated with chills and rigors, and profuse sweating subside only with paracetamol. The patient also complains of right-sided chest pain, which is compressive in nature, works with inspiration and during coughing, but there is no radiation. For the last 6 days, he is also suffering from malaise, weakness, anorexia, and loss of appetite. His bowel and bladder habit are normal. He was suffering from pneumonia 6 months back, from which there is complete recovery. He smokes 20 sticks a day for 15 years. He was treated by local physician with oral antibiotics, cough syrup and paracetamol, but no improvement. On physical examination, general examination finding is the patient looked toxic and emaciated. Generalized clubbing is present in all the fingers and toes. Patient is moderately anemic. Pulse 110 beats per minute. BP 110 by 75 millimeter mercury, temperature 103 degree Fahrenheit, respiratory 24 per minute, SpO2 99%. Other general examinations findings are normal. On systemic examination, movement is restricted in the right side of the chest. Chest expansion is reduced on the right side. Vocal femidus is increased on the right side of the chest. Percussion note is woody dull over the right side of the chest from 4th to 5th intercostal space in mid-clavicular line. On auscultation, bronchial breath sound is bronchial in same area of the right side. Other place it is vesicular. Vocal resonance is increased over the same area. There are close crepitation over the right side of the chest, reduced on coughing. Examination of the other system reveals no abnormalities. My provisional diagnosis is right-sided lung abscess. And differential diagnosis: consolidation in resolution stage and bronchiectasis. থ্যাংক ইউ অমিত। তাহলে আজকে ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস এর উপর আমি কিছু না বলি, প্রথমে প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস এবং ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস নিয়ে ফেজ এ থেকে কেউ বলো বা 1 বাই 1 বলো, তারপর ফেজ বি বলবে, তারপর প্রয়োজন হলে আমরা যোগ দিব। ফেজ এ থেকে তোমরা কি টোটাল স্যাটিসফাইড, নাকি এর সাথে কিছু অ্যাড বা ওমিট করতে চাচ্ছ বা কোনো চেঞ্জ করতে চাচ্ছ এই হিস্ট্রি এক্সামিনেশন থেকে? হ্যাঁ, ডায়াগনোসিস হলো রাইট সাইডেড লাং অ্যাবসেস। স্যার আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ বলো। অ্যাবসেসে একটা এস হবে এখানে, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। স্যার প্রিন্টিং মিস্টেক হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছেন? টাইপো শোনা যাচ্ছে, বলো। জি স্যার, মানে পেশেন্টের যে কমপ্লেন্টে স্যার প্রেজেন্টিং প্রবলেম হচ্ছে স্যার 6 ডেজ ডিউরেশন। স্যার 6 ডে ডিউরেশনে স্যার লাং অ্যাবসেস মানে খুব আর্লি বা সময়টা খুব কম হয়ে গেল এরকম স্যার মনে হচ্ছে। কেন? লাং অ্যাবসেস তো 2 দিনের ডিউরেশন নিয়ে আসতে পারে। তোমার লাং অ্যাবসেস একটা কিন্তু সিভিয়ার কন্ডিশন, নেক্রোসিস, সে 6 দিনে যে টিকে আছে সেটাও কিন্তু অনেক ব্যাপার। 3 দিনের মধ্যে লাং অ্যাবসেস ট্রিটমেন্ট না করলে সে কিন্তু সেপ্টিসেমিয়া চলে যেতে পারে। সুতরাং লাং অ্যাবসেসের জন্য তোমার 6 দিন বরং বেশি সময়, এটা আরো আর্লি স্টেজে আসতে পারে, একদম প্রথম দিনই সে আসতে পারে লাং অ্যাবসেস, প্রোডাক্টিভ কাফ নিয়ে, তারপর ফাউল স্মেলিং স্পুটাম নিয়ে, হ্যাঁ হাই ফিভার নিয়ে। সুতরাং 6 দিন বরং বেশি, নট লেস। কেন এটা কিন্তু একটা সাপোর্টিভ তাহলে স্যার সাপোরেশন হচ্ছে। এক্ষেত্রে
জি স্যার, এক্ষেত্রে স্যার লাং অ্যাবসেস স্যার আমরা কমনলি স্যার ক্লাবিং পাই। এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে স্যার আমরা ক্লাবিং পাই না, সেটা কি স্যার শর্ট ডিউরেশনের জন্য? না, ক্লাবিং পেয়েছে তো ক্লাইম পাইছি তো। ডিজিটাল Clubbing ক্লাবিং দিস- ছিল, মানে আপার লিম ও লোয়ার লিম দুই আচ্ছা, জায়গাতেই ক্লাবিং ছিল, তাই না? ক্লাবিং ছিল না? জি স্যার, ক্লাবিং ও ছিল স্যার। সরি স্যার, তাহলে মিস হ্যাঁ। করছি মনে হয়। জি আর স্যার। লাং অ্যাবসেস জি হলো এমন একটা কন্ডিশন যেখানে খুব রেপিডলি ক্লাবিং আসে। এরকম 6-7 দিনের মধ্যে ক্লাবিং আসা লাং অ্যাবসেসই সম্ভব। ব্রঙ্কিয়াল স্যার। কার্সিনোমায় বা ব্রঙ্কিয়েক্টিসিস অন্য কিছুতে এত রেপিডলি ক্লাবিং আসবে না, সময় লাগবে। একটা এই যে রেপিড ক্লাবিং চলে আসছে, আমরা জানি না এর আগে থেকে তার অন্য ক্লাবিং ছিল কিনা, কারণ 6 মাস আগে আবার একটা নিউমোনিয়া ছিল, সেই নিউমোনিয়া থেকে আবার সে ক্রনিক ব্রঙ্কিয়েক্টিসিস এর পেশেন্ট কিনা, মানে ব্রঙ্কিয়েক্টিসিস এর পেশেন্ট কিনা, তখন সেখানে ক্লাবিং থাকতে পারে। হয়তো এখন তার একটা সুপারেটরি ইনফেকশন ইন দ্যাট ব্রঙ্কিয়েক্টিক এরিয়া, সেটা একটা পসিবিলিটি, কিন্তু আমরা তো আর আগের ইতিহাস জানি না। আচ্ছা, হ্যাঁ বলো তাহলে, এই প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস বা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস নিয়ে তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ফেজ এ। জি স্যার, ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস স্যার, এখানে স্যার এমপাইমা স্যার এড করা যায় কিনা? এমপাইমা থোরাসিস। এমপাইমা থোরাসিস অ্যাড করতে হলে হবে কি, ওটা তো প্লুরাল ইফিউশনের মতো ফিচার পেতে হবে। সেখানে তোমার ব্রেস সাউন্ড অ্যাবসেন্ট হবে, পারকাশন নোট স্টোনি ডাল হবে, ওইরকম ফিচার জি কিন্তু স্যার। পাই নাই। হ্যাঁ, তুমি এই ভালো জন্য স্যার পয়েন্ট বলছো। কই নাই স্যার। জি স্যার, হ্যাঁ, কারণ এবার লাং দিস স্যার অ্যাবসেস প্রথম। এবং পায়োথোরাক্স বা এমপায়ামা দুইটাই সাপোর্টিভ লাং ডিজিজ। সাপোর্টিভ লাং ডিজিজ আছে তিনটা: লাং অ্যাবসেস, এমপায়ামা থোরাসিস এন্ড ব্রঙ্কিয়েক্টিসিস। ব্রঙ্কিয়েক্টিসিস। জি এখন স্যার। এমপায়ামা থোরাসিস এন্ড লাং অ্যাবসেসের ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন সিম্পটম কিন্তু অলমোস্ট সেম। সেম। দুইজনই জি টক্সিক স্যার। থাকবে, দুইজনেরই লিউকোসাইটোসিস থাকবে, দুই পেশেন্টেরই ক্লাবিং চলে আসতে পারে, দুই পেশেন্টেরই রেপিড ওয়েট লস হবে। বাট এমপায়ামা যেহেতু প্লুরাল স্পেসে পাস, তুমি অন অসকালটেশনে ব্রেস্ট সাউন্ড অ্যাবসেন্ট বা ডিমিনিশড পাবা, পারকাশন নোট ডাল পাবা, ওইরকম কিছু যেহেতু তুমি পাও নাই, সেখানে তুমি যদি ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিসে নিয়ে আসো, তাহলে কিন্তু এটা একটা গ্রস ভুল হয়ে যাবে। তবে শুধু হিস্ট্রির পর যদি তুমি ডিডিতে রাখো, দ্যাটস ওকে। আফটার ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন তুমি অলরেডি চেস্ট এক্সামিনেশন করে ফেলছো, যেখানে তুমি প্লুরাল ক্যাভিটিতে ফ্লুইড লাইক কোনো ফিচার পাও নাই, প্লুরাল ইফিউশনের ফিচার পাও নাই, সেখানে আর এটা অ্যাড করা যাবে না। আর কেউ কিছু বলতে চাচ্ছ ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস বা প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস নিয়ে? হ্যালো, জি আচ্ছা, স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার, ওই পেশেন্টের প্রিভিয়াস নিউমোনিয়ার একটা হিস্ট্রি আছে, লোকাল ফিজিশিয়ান দিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার একটা হিস্ট্রি আছে। তো স্যার ওইখান থেকে নন হিলিং কোনো নিউমোনিয়া থেকে লাং অ্যাক্সেস হয়েছে, এরকম কোনো কোরিলেশন আছে কিনা এই কেসটাতে? 6 মাস আগের তো, সেটা দিয়ে একটা ব্যাখ্যা হতে পারে যে সেই নিউমোনিয়াটা আসলে রিজলভ হয় নাই, এডিকুয়েটলি ট্রিটেড হয় নাই, এবং নিউমোনিয়ার একটা কমপ্লিকেশন কিন্তু লোকালাইজড ব্রঙ্কিয়েক্টিসিস হতে পারে। মেবি ওর একটা মানে পয়েন্ট ছিল যে ওর যে ক্রেপিটেশনস দ্যাট অল্টারস উইথ কাফ, মানে কমে যায়। স্যার। লাং অ্যাবসেসে হবে না তা না, কিন্তু এটা আবার টিপিক্যাল অফ ব্রঙ্কিয়েক্টিসিস। এখন এমন হতে পারে সেই নিউমোনিয়াটা ঠিকমতো ট্রিটমেন্ট হয় নাই, লোকাল ফিজিশিয়ান কি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছে, হয়তো ফুল কাভারেজ হয় নাই, এবং সেখান থেকে ব্রঙ্কিয়েক্টিসিস হয়ে আছে, এবং ব্রঙ্কিয়েক্টিসিসের উপর সুপারেটরি ইনফেকশন হয়ে এখন সে লাং অ্যাবসেস লাইক ফিচার নিয়ে আসছে। আসলে এটা লাং অ্যাবসেস না, কারণ আমরা তো এক্সরে করি নেই, আমরা কেভিটি বা রাউন্ডেড শেয়ার এটা পাচ্ছি না। কিন্তু প্রশ্ন আছে, যে পেশেন্টের নিউমোনিয়া হলো 6 মাস আগে এবং এখন সে এই সিম্পটম ডেভেলপ করলো, এর মাঝখানে কিন্তু তার ব্রঙ্কিয়েক্টিসিসের আদার কোনো ফিচার নেই, তাই না? তার একটা যে পারজিস্টেন্ট কাফ বা ক্রনিক কাফ বা এপিসোডিক কাফ, মাঝে মাঝে কাশি হচ্ছে, ওইরকম কোনো কিছু নাই। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে এটা ডাবল প্যাথোলজি। অথবা এমন হতে পারে তার ড্রাই ব্রঙ্কিয়েক্টিসিস ছিল, এখন সেটা ইনফেকশন হয়ে অ্যাগ্রেভেট করছে, সেটাও পসিবল। তুমি একটা তানভীর ভালো পয়েন্ট বলছো যে সেটা একটা চিন্তা হতে পারে। তবে এইখানে খুব স্ট্রাইকিংলি মেনশন করে দিলে ভালো হতো যে বিটুইন দ্য এপিসোড, বিটুইন লাং অ্যাবসেস মানে কারেন্ট এপিসোড এন্ড দ্যাট এপিসোড অফ নিউমোনিয়া, পেশেন্ট ওয়াজ টোটালি ওয়েল। আমরা কিন্তু জানি না এই সময়ের মধ্যে তার কোনো প্রবলেম মাঝে মাঝে হতো কিনা, এই হিস্ট্রিতে সেটা ক্লিয়ার না। দ্যাট ইজ এ গুড পয়েন্ট। থ্যাংক ইউ তানভীর। আর কারো কোনো প্রশ্ন ফেজ এ? স্যার আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ বলো। স্যার আমার বেশ কিছু কোয়ারি আছে স্যার, আমি কি প্রথম থেকে বলবো? হ্যাঁ বলো। স্যার জেনারেল এক্সামিনেশনে কয়েকটা পয়েন্ট স্যার আমার মনে হচ্ছে একটু বাদ গেছে।
মানে আমি একটু চেক করতে চাই, মানে বনি টেন্ডারনেস, গাইনিকমাস্টিয়া, ডিহাইড্রেশন এই পয়েন্টগুলো ছিল কিনা আর কি। ওগুলি ছিল। তারপরে তুমি কি আচ্ছা নোট করছো, কোনটা নাই সেটা আচ্ছা বলো। তোমার নোটের মধ্যে কি আছে, আমরা পরে আবার স্লাইড দেখব। মানে এই প্রেজেন্টেশনের মধ্যে তোমার অবজারভেশনে স্যার কি হচ্ছে আছে? পেশেন্টের স্যার পেশেন্ট ডায়াবেটিক কিনা বা কোনো ইমিউনো কম্প্রোমাইজ কিনা, তার কোনো হচ্ছে অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়ার কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কিনা, কোনো সার্জারি হয়েছে কিনা, অ্যানেস্থেসিয়া হয়েছে কিনা, আইভি ড্রাগ ইউজ করে কিনা, আইভি ড্রাগের মার্ক আছে কিনা, যেহেতু পেশেন্ট অ্যালকোহলিক পেশেন্টের কোনো ফলের হিস্ট্রি আছে কিনা, তারপর পেশেন্টের ডেন্টাল হাইজিন স্যার কেমন, আর পেশেন্টের হচ্ছে রিকারেন্ট যেহেতু নিউমোনিয়া হচ্ছে 6 মাস আগেও হচ্ছে নিউমোনিয়া হয়েছে, এখন আবার ইনফেকশন হচ্ছে, কোনো ব্রঙ্কিয়াল অবস্ট্রাকশন হতে পারে কিনা, কারণ পেশেন্ট মডারেটলি অ্যানিমিক, সেক্ষেত্রে কোনো ম্যালিগন্যান্সির চান্স আছে কিনা, কারণ ক্লাবিং আছে পেশেন্টের আবার। স্যার আর হ্যাঁ অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা হয়েছে, মানে কি অ্যান্টিবায়োটিক কোন ডোজে কত ডিউরেশনে, স্যার এগুলো একটু জানা দরকার। আর কোর্স রিপিটিশন স্যার মানে ইনস্পিরেটরি এক্সপিরেটরি বাইফেজিক নাকি শুধুমাত্র ইনস্পিরেটরি বা এক্সপিরেটরি, এটা উল্লেখ করা হয় নাই স্যার, এটা একটু। হ্যাঁ, তাহলে অমিত, আমরা কিন্তু এই যে লাং এর একটা অস্পি ডিসকাশন করেছিলাম। সেখানে জি কিন্তু স্যার। কথা ছিল যে আমরা এই তার লাং এর ইটিওলজি যখন আমরা হিস্ট্রি নিব সবকিছু নিয়ে আসব, যেমন সাইফুল জি স্যার। যে পয়েন্টগুলি বললো তুমি কিন্তু আনো নাই। কারণ একটা ডিজিজ যখন আমরা মানে কেস হিসাবে প্রেজেন্ট করব, সেটা তোমার জি স্যার। কজ, ডিজিজ, কমপ্লিকেশন, অ্যাসোসিয়েশন সবগুলি তোমাকে কিন্তু মেনশন করতে হবে। ধরো যে এডিসনস ডিজিজ ফর এক্সাম্পল, এটা কারণ হিসাবে জি এটা স্যার। মেলিগনেন্সি না টিউবারকুলোসিস না হিস্টোপ্লাজমোসিস, সে কারণগুলি কিন্তু তোমাকে হিস্ট্রিতে খুঁজে শো করতে হবে যে তুমি সেটা খুঁজছো। এডিসনস জি ডিজিজের স্যার। নিজের যে ক্লিনিক্যাল ফিচার, নিজের যে প্রেজেন্টেশন, সেইটা তোমাকে মেনশন করতে হবে। তারপর জি এটার স্যার। সঙ্গে এই এডিসনস এর সঙ্গে আদার কোনো অটোইমিউন ডিজিজ অ্যাসোসিয়েটেড কিনা সেগুলি তোমাকে খেয়াল করতে হবে। মনে করো মাইস্থেনিয়া গ্রেভিস, হাইপোথাইরয়েডিজম, এটা আমি ফর এক্সাম্পল বললাম। এডিসনস এর হ্যাঁ যদি স্যার। কোনো কমপ্লিকেশন থাকে, হাইপারনেট্রিমিয়া, হাইপোনেট্রিমিয়া রিলেটেড আর কোনো কিছু, হাইপারক্যালিমিয়া রিলেটেড, এইগুলি তার আছে কিনা, তাহলে সেই কজ, জি স্যার। ওই পার্টিকুলার ডিজিজ, সেই কমপ্লিকেশন এবং অ্যাসোসিয়েশন, এই সবগুলি কিন্তু তোমাকে আনতে হবে। আনতে হবে। জি আমরা স্যার। তোমার লাং এপসেস আমরা পেলাম, কিন্তু এই লাং এপসেস কি কারণে হলো আমরা কিন্তু জি স্যার। জানি না, তোমার হিস্ট্রির মধ্যে নেই। যেমন মনে করো যে পেশেন্টের আমরা জানি যে লাং এপসেস তিন ভাবে হয়, তিনটা কারণে মেইনলি। একটা ধরো যে অ্যাসপিরেশনটা মোস্ট কমন, সে অ্যাসপিরেশন অথবা আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজ আইবি ড্রাগ। জি স্যার। অথবা অথবা ডেন্টাল তার হাইজিন। সেপ্টিসেমিয়া, অন্য কোনো সেপ্টিক ফোকাস সেপ্টিসিমি। থেকে মেটাস্টেটিক অ্যাবসেস হতে পারে। তো সে তার অ্যাসপিরেশন হওয়ার যে রিস্ক ফ্যাক্টর, তার বালবার পলসি, সিরো বালবার পলসি 9, 10, 11 12 ক্রেনিয়াল নার্ভ তুমি এক্সামিনেশন করো নাই, অথবা যে তিনটা ডি বলে না, ডিসফেজিয়া, ডিসফোনিয়া, ডিজার্ট্রিয়া, ওই জি ব্যাপারগুলি স্যার। আছে কিনা আমরা জানি না। তার অল্টার্ড কনসাসনেস আছে কিনা, তার জিসিএস কেমন, কারণ কনসাসনেস অল্টার হলে একটা সিবিডি পেশেন্ট যখন বমি করবে তার কিন্তু অ্যাসপিরেশন হবে। এবং আরেকটা কোশ্চেন করেছে সাইফুল, যে তার ওরাল হাইজিন নিয়ে আমরা কিছু জানি না, এটা তোমাকে জি স্যার। পার্টিকুলারলি মেনশন করতে হবে। এই পেশেন্ট যদি মনে করো যে সাবআরেক্টয়েড হেমোরয়েডের পেশেন্ট হয়, আমি বলবো না যে তুমি ওরাল হাইজিনটা কেন আলাদাভাবে মেনশন করো নাই, বাট যেহেতু এটা লাং অ্যাবসেস, সেহেতু ওরাল হাইজিনটা তোমাকে মেনশন করতে হবে। সে যদি আইভি ড্রাগ ইউজার হয়, তাহলে সেখানে তুমি বলছো যে স্কিন নরমাল, এটার সঙ্গে আলাদাভাবে যদি বলো যে স্কিনে কোনো আইভি নিডল মার্ক নাই, গুড, দ্যাট উইল ফিল গুড। তারপরে আইভি ড্রাগ ইউজারদের আবার কি হয়, আরেকটা সিস্টেম ইনভলভ হয় লাং অ্যাবসেস এর সাথে, জি স্যার। ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস। ইনফিউটি অ্যান্ডোকার্ডিটিস। তুমি কিন্তু জি স্যার। প্রিকোডিয়াম এক্সামিনেশন দেখাওনি আলাদাভাবে। হ্যাঁ, ধরে নিলাম যে ওর নাই, নর্মালের আন্ডারে চলে গেছে, কিন্তু তুমি যদি এক্সামিন করে বলতা যে তার হার্টে কোনো মারমার নাই, জি স্যার। তখন এক্সামিনার ধরে নিত যে তুমি আসলে ইনফিউটিভ অ্যান্ডোকার্ডিটিসটা পার্টিকুলারলি চিন্তা করতেছো। জি স্যার। তাহলে তার ডিসফেজিয়া থাকলেও কিন্তু তার অ্যাসপিরেশন হতে পারে, ডিজার্ট্রিয়া, ডিসফেসিয়া, ওগুলিও একটা এগ্রিভেটিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করতে পারে অ্যাসপিরেশনের, ওই জিনিসগুলি মেনশন হয় নাই। আর্টিফিশিয়াল টিথ ইউজ করে কিনা সেটাও তোমাকে নিতে হবে, কারণ 95% লাং অ্যাবসেসই ডিউ টু অ্যাসপিরেশন। আমার ওরাল জি হাইজিনটা স্যার। খুব ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে সাইফুর, তুমি ভালো পয়েন্ট বলেছো। আর কোনো পয়েন্ট? আর স্যার আরেকটা জিনিস স্যার আমি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে স্যার মানে পেইন যখন হচ্ছে স্যালিয়েন ফিচারে স্যার বলা হয়েছে, স্যালিয়েন ফিচারে এসে পেইনের নেচারটা কম্প্রেসিভ হয়ে গেছে। তো স্যার কম্প্রেসিভ পেইন তো আমরা ইউজুয়ালি কার্ডিয়াক পেইন মিন করি, এখন এখানে যে পেইন, এটা তো প্রোটোটিক চেস্ট পেইন হওয়ার আশা করতেছিলাম, এখন কম্প্রেসিভটা কেন, এটা একটু ক্লিয়ারিফিকেশন দরকার।
হ্যাঁ, আসলে এটা আসলে চোখে পড়ার মতো যে কম্প্রেসিভ পেইনটা মানে সেন্ট্রাল কম্প্রেসিভ পেইন, এটা মেইনলি আসলে আইএসডি, ওর পেরিফেরাল কম্প্রেসিভ পেইন। অমিত, আসলে এটা কম্প্রেসিভ হওয়ার কথা না। পেইন যদি হয় সে একটা ডাল ফিল করতে পারে, অথবা তার প্রোয়েটিক চেস্ট পেইন হতে পারে, এটা যদি তোমার পেরিফেরালি হয়। হ্যাঁ, যে উইথ ব্রিদিং রেসপিরেশনের সাথে পেইনটা বাড়তেছে, তারপরে কাশের সাথে বাড়তেছে। সুতরাং একটা অ্যাবসেসে বা নিউমোনিয়াতে কম্প্রেসিভ শব্দটা আসলে মিলে না, সেটা তাহলে আমরা এটা অ্যাভয়েড করব। আর আরেকটা পয়েন্ট যেটা বলছো যে হাইপারটেনশন এবং ডায়াবেটিস, যদি তার নাও থাকে, সেটা তুমি ওই হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেসে মেনশন করে দিও। আমরা তো হাইপারটেনশন ডায়াবেটিস ইজ নেভার পার্ট অফ পাস্ট ইলনেস, এটা কখনোই পাস্ট হয় না, দিস ইজ পার্ট অফ প্রেজেন্ট ইলনেস। তো প্রেজেন্ট ইলনেসে একদম মেইন কমপ্লেনে তো আর এখানে আনার মতো কিছু নাই, আর তারপরেও পেশেন্টের হাইপারটেনশন ডায়াবেটিস নাই, এটা অ্যাটলিস্ট তুমি মেনশন করে দিবা। হ্যাঁ, তুমি কি জানো অমিত, মনে হয় কিছু বলতেছিলা কম্প্রেসিভ। স্যার ওরাল হাইজিনের এই কথাগুলো কি আমি প্রেজেন্ট ইলনেসের মধ্যে রাখবো প্রথমে? হ্যাঁ, নাকি স্যার প্রেজেন্ট রাখতে পারো, যেহেতু তুমি লাংসের চিন্তা করতেছো, তার কোনো হেরিটোসিস নাই, মানে মাউথে কোনো ব্যাড অডর নাই, তারপরে কোনো ডেন্টাল প্রবলেম নাই, কোনো জিঞ্জিভাইটিস লাইক ফিচার ডেন্টাল পেইন ওসব নাই, তাই না? ওইগুলি তুমি আনলে তখন ধরে নেওয়া যাচ্ছে যে তুমি ওরাল হাইজিনটাকে নিয়ে চিন্তা করতেছো। কারণ ওরাল হাইজিন যদি ঠিক থাকে, তার লাং অ্যাবসেস অ্যাসপিরেশন হলেও তার লাং অ্যাবসেস হওয়ার সম্ভাবনা কম। সেজন্য আমরা সবাই যদি এখন আমাদের দাঁতগুলি ফেলে দিই, দেখবো যে আমাদের অ্যাসপিরেশন হচ্ছে কিন্তু লাং অ্যাবসেস হচ্ছে না। তার মানে এই নয় যে লাং অ্যাবসেস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা আমাদের দাঁত ফেলে দিব। আচ্ছা, তাহলে আর কেউ ফেজ এ থেকে পেশেন্ট মডারেটলি অ্যানিমিক স্যার, এই অ্যানিমিয়াটা স্যার একটু ক্লারিফিকেশন দরকার। আর স্যার অ্যান্টিবায়োটিক যে ইউজ করছে এটা পেশেন্ট বলতে পারে না নাকি, মানে পেশেন্ট বলতে পারে না, ও আসলে লোকাল ডক্টর থেকে নিয়েছে, তো এই জন্য আসলে ডাক্তার কি দিয়েছে ডাক্তারই জানে, অথবা ডাক্তারও হয়তো জানে না, কোনো কোয়াক থেকে চিকিৎসা নিয়েছে, সেজন্য সে মেনশন করতে পারেনি আর কি। তবে এটা আইবি কি ওরাল সেটা মেনশন করতে হবে রুট অ্যান্টিবায়োটিকের। হ্যাঁ, তাহলে ফেজ এ থেকে আর কে কি বলবা? আচ্ছা, স্যার। হ্যাঁ বলো স্যার, ওই কিছু নেগেটিভ হিস্ট্রি আনা যেত কিনা স্যার, যে হেডেক, নেক রিজিডিটি, কনভালশন, লস অফ কনসাসনেস, স্যার এগুলো আছে কি না এইটা? হ্যাঁ, এটাই যে তার যে অল্টারড কনসাসনেস, জিসিএস, ওইগুলি তোমার নেগেটিভ হিস্ট্রিতে আনা যেত। সেটা কারণ কি, এটা অ্যাসপিরেশন হয়েও তো হতে পারে, আমরা জানি না পেশেন্ট আসলে কি অয়েল অ্যালার্ট কিনা, নাকি পেশেন্ট কনফিউজড, নাকি পেশেন্টের লস অফ কনসাসনেস আছে, আমরা এটা জানি না। যদি এইরকম একটা লস অফ কনসাসনেস থাকে, তাহলে আমরা কিন্তু প্রথমেই অ্যাসপিরেশন থেকে নিউমোনিয়া হয়েছে, সেটা লাং অ্যাবসেস হয়েছে, সেটা চিন্তা করতে পারতাম, সেটা তোমার আনা যাবে নেগেটিভ হিস্ট্রি হিসেবে। আমাদের তুষার আসে নাই, তুষার কি খবর পায় নাই? আচ্ছা, তোমাদের আমরা তাহলে ফেজ বি এর কাছে যাচ্ছি, তোমরা আবার মানে মনে করার চেষ্টা করো যে কিছু অ্যাড করবা কিনা, আবার তোমাদেরকে সুযোগ দেওয়া হবে। তাহলে ফেজ বি থেকে বলো, 1 বাই 1 বলো, নামের আদ্যাক্ষর অনুসারে অ্যালফাবেটিক্যালি। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ বলো অনল। থ্যাংক ইউ ফর নাইস প্রেজেন্টেশন। স্যার, আপনি তো কতগুলো জিনিস স্যার আলাপ করছেন স্যার, যে প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর গুলো যেগুলো স্যার করে স্যার, এগুলো স্যার। আর এখানে স্যার এজ এ পার্ট অফ হিস্ট্রি টেকিং ট্রাইবাল হিস্ট্রিটা স্যার কি আমরা যেতে পারি স্যার? ট্রাভেল ট্রাইবাল এটা স্যার এখানে এজ এ পার্ট অফ হিস্ট্রি টেকিং। হ্যাঁ, পার্ট অফ হিস্ট্রি হিসেবে আনতে হবে, এগুলি কিন্তু প্র্যাকটিসের ব্যাপার। তোমার ট্রাভেল হিস্ট্রি, ইভেন চাইল্ডহুড ইনফেকশন, তার আমরা যে একটু ব্রঙ্কিটিসিস টাইপ ফিচার পেলাম, তাই না, তার চাইল্ডহুড কোন নিউমোনিয়া, মিজেলস, টিবি আছে কিনা স্যার, মিজেলস, হুপিং কাফ, এগুলি কিন্তু তোমাকে একদম প্র্যাকটিসের মধ্যে নিয়ে আসবা। তুমি যখন একদম এক্সপার্ট হেডমাস্টার হয়ে যাবা, হ্যাঁ, অতি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হয়ে যাবা, তখন কিন্তু এগুলি জিজ্ঞেস করতে হবে। আর হোয়েন ইউ আর গিভিং এক্সামিনেশন, সিটিং ফর এক্সামিনেশন, এগুলি কিন্তু একদম পয়েন্ট, এই পয়েন্টের বাইরে তোমাকে যেতে হবে না। এখানে তুমি যত মানে কি বলা যায় অর্থোডক্স হও তত ভালো, যে ইউ ফলো অল দা পয়েন্টস। যে পেশেন্টের তুমি বলছো যে টিবি নাই, তুমি চাইল্ডহুড অ্যাজমা বলো, চাইল্ডহুড ইনফেকশনের মধ্যে মিজেলস বলো, হুপিং কাপ বলো, এই যে অনল যেটা বলো, ট্রাভেল হিস্ট্রি বলো, সবকিছুই বলো,
দেখবা জি যে স্যার। কোনোটা না কোনোটার সাথে রিলেভেন্ট আছে। ইউ ফলো অল দ্য পয়েন্টস। জি স্যার। ঠিক আছে অনল, থ্যাংক ইউ। আর কোনো পয়েন্ট? না স্যার এখন তো মনে আছে। আচ্ছা, আমরা তো মামুনকে দেখলাম, মামুন স্যার। মনে হয় হ্যাঁ জি মামুন, স্যার, আছি স্যার, হ্যাঁ তুমি আছি স্যার। তোমার কোনো স্যার point? আপনি তো আসলে অনেকগুলো স্যার পয়েন্টগুলো বলে দিছেন। ও হ্যাঁ এমনি প্রেজেন্টেশন ভালোই করছে, কিন্তু মনে হয় আর একটু ডিটেইলিং দরকার ছিল। যেমন স্পুটাম সম্পর্কে বলছে, অ্যামাউন্ট বলছে, সেটা কত কাপ ছিল, না হাফ কাপ না 1.5 কাপ না 2 কাপ, আমরা জানতে চাই। এটা কি মর্নিং এ বেশি হয় না কোন সময় বেশি হয়, অ্যাসোসিয়েটেড অন্য কোনো ফ্যাক্টর গুলো ছিল কিনা, বা শ্বাসকষ্ট বা এগুলো আদার যে ফ্যাক্টর গুলো আমরা সাধারণত হিস্ট্রিতে বলি, এটা একটু আরেকটু স্যার এক্সপ্লেন করলে ভালো হতো মনে হয়। মানে আরো রেসপিরেটরি আদার কি কি সিম্পটম নাই সেইগুলি, যেমন হুইজ বলে নেই, তাই না? হ্যাঁ 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 স্যার, এইগুলো একটু স্যার আরেকটু স্যার মানে একটু এক্সপ্লেন করলে তাদের কানে লাগতো না, এটাই স্যার। ও হ্যাঁ মূল জিনিসটা বলছে, কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড ফ্যাক্টর গুলো বললে আমাদের কানে লাগতো না স্যার, সেটা আর কি বলতে চাচ্ছি স্যার। সেটি বা যেমন মনে করো, হ্যাঁ 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 জি স্যার, এইটা স্যার। ওয়েট লস ছিল কিনা স্যার, আমি তো মনে হয় মিস করছি। ওয়েট লসের কথা মনে হয় ভাবে মনে হয় বলে নাই, অ্যানোরেক্সিয়া এর কথা বলছে। ওয়েট ওয়েট লস লস ছিল ছিল কিনা তো স্যার? না? ছিল কত কেজি, আমি এটা মিস করছি এই ভাই স্যার। অমিত, তুমি ওয়েট লস 6 মাস লিখছো না? স্যার স্যার ওয়েট লস স্যার 6 ডে তো স্যার, তাই আমি চিন্তা করছি ওয়েট লস কি লিখবো কি লিখবো না, না, লিখি এই নাই স্যার লাং পরে। এপসিস এমপায়ামাইস 3 দিনই ওয়েট কমে যায়। ওটা জি একটা স্যার। সাপোর্টিভ কন্ডিশন, বুঝছো? জি স্যার। তোমার ওয়েট লস ছাড়া, হ্যাঁ মামুন একটা ভালো পয়েন্ট ধরছো। জি স্যার, আমি এটা লিখে উপরে কেটে দিয়েছি স্যার, আমি বললাম যে লিখে আবার পরে 6 দিনে কেটে কি দিছো? হবে কি না হবে স্যার। না, জি স্যার। সাপোর্টিভ কন্ডিশন, এটা খুব অল্প সময়ে তোমার ওয়েট লস হয়ে যায়। ইভেন খুব অল্প সময়ে পেশেন্ট খুব খারাপও হয়ে যেতে পারে। আর তোমাকে তাহলে ওয়েট লসটা ডেফিনেটলি মেনশন করতে হবে। জি আর স্যার। রেসপিরেটরি এটা সিম্পটমের মধ্যে একটা সিম্পটম হুইজ, মানে যেটা আমরা রংকা হিসেবে পাই, ওটা ভুলে যাই। তুমি কিন্তু জি ব্রঙ্কিয়েক্টিসিস স্যার। ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিসে রাখছো, তাই না? অ্যাজমা ব্রঙ্কিয়েক্টিসিস তো অ্যাসোসিয়েটেড, চাইল্ডহুড অ্যাজমা আছে কিনা আমরা জানি না, অথবা পেশেন্ট হুইজ তার সিম্পটম হিসেবে নট ইন চিপ কমপ্লেইন, তুমি ইলাবোরেশনের মধ্যে সেটা কিন্তু রাখতে হবে। আর ব্রেথলেসনেস এর ব্যাপারটা কি ছিল? তার শ্বাসকষ্ট ছিল? না স্যার, শ্বাসকষ্ট ছিল না, কিন্তু ছিল যে না, ও বলছে পেশেন্টের ছিল না। নাকি হ্যাঁ রেসপিরেটরি রেট 24, তার কিভাবে শ্বাসকষ্ট না থাকে? 24 কিন্তু অনেক, আমাদের তো এভারেজ থাকে 18। তুমি তার রেসপিরেটরি রেট নিছো 24-এ, আবার পালস অক্সিমিটারে 99% আছে, কোনো শ্বাসকষ্ট নাই, তো তোমাকে ওই হিসাব করে কিন্তু দিতে হবে, তাই না? যে তার রেসপিরেটরি রেট 40, পেশেন্ট ইজ ওকে, তার কোনো সমস্যা নেই, এটা কিন্তু আসলে হবে না। যে ওই যে করোনাতে যেরকম হ্যাপি হাইপোক্সিয়া থাকে, যে বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু এখানে এরকম হ্যাপি টেকিপনিয়া থাকবে না। ওর যদি টেকিপনিয়া থাকে, বুঝতে হবে তার শ্বাসকষ্ট আছে। হ্যাঁ মামুন, তোমার আর কোনো পয়েন্ট? স্যার, আর একটু স্যার বলছে এই যে পেইনের ক্যারেক্টার বলছে পরে ভালোই, যে কিন্তু রিলিভিং ফ্যাক্টর ছিল কিনা, বা থাকলে স্যার কিভাবে রিলিফ হ্যাঁ, পায় পেইনে এটা। আসলে রিলিভিং ফ্যাক্টরটা বলে নেই। এই যে পেইন যখন বলবে, এইটা যে কোনো পরীক্ষায় তোমার যদি পোস্ট গ্রাজুয়েশনের পরে যদি আরেকটা ডাবল পোস্ট গ্রাজুয়েশন কোনো পরীক্ষা আসে, সেখানেও তোমার এই পেইনের ইলাবোরেশনটা থার্ড ইয়ারের মতো ব্যাখ্যা করতে হবে, যে এটার সাইট, তারপরে এটার সিভিয়ারিটি, এটার অ্যাগ্রিভেটিং ফ্যাক্টর, এটার রিলিভিং ফ্যাক্টর, এটার রেডিয়েশন, এই সবগুলি কিন্তু তোমাকে মেনশন করতে হবে। এখানে সবকিছু দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এটার কোনো রিলিভিং ফ্যাক্টর আছে কিনা সেটা কিন্তু নাই, বা যদি না থাকে সেটাও মেনশন করবা যে কোনো রিলিভিং ফ্যাক্টর আমি পাইনি বা পেশেন্ট বলেনি। হ্যাঁ, সেটাও আরেকটা পয়েন্ট। আর স্যার পেশেন্ট তো 6 মাস আগে একবার নিউমোনিয়া হয়েছিল স্যার, এখন আবার আসলো। এখন ওই সময় কি সে হসপিটালে হয়েছিল, বা প্রিভিয়াসলি কোন হসপিটালাইজেশনের হিস্ট্রি নাই স্যার? আর না, পেশেন্টের ওই আমরা সময়ে দুইবার ওর হিস্ট্রিতে আছে, ওই সময়ে ও পেশেন্ট লোকাল ডক্টর থেকে অ্যান্টিবায়োটিক পেয়েছে, মানে লোকাল প্রিভিয়াস ডক্টর কোন থেকে পেয়েছে, মানে হসপিটালে যায় নাই আর কি। যায়নি স্যার। এমনি প্রিভিয়াস কোন হিস্ট্রি আছে কিনা, যেহেতু আমরা এখন ব্রঙ্কাইটিস চিন্তা করতেছি, বা চাইল্ডহুড ইনফেকশন, বা এই ধরনের আমরা কমনলি যেটা বলি স্যার পাস্ট হিস্ট্রির ভিতরে স্যার, এগুলো এখানে আনবে কিনা স্যার? যে না, previous এটা তো আনতেই হবে, ওইটা এই পেশেন্ট এটা অ্যাজ এ রুটিন হিসাবে পাস্ট ইলনেস অফ টিবি, চাইল্ডহুড অ্যাজমা, চাইল্ডহুড মিজেস, হুপিং কাফ, এগুলি নিয়ে আসবে সব। কেউ যদি এসে বলে যে আমার মাথার চুল পড়ে যাচ্ছে, তার হিস্ট্রি তো রেসপিরেটরি পোর্শনের মধ্যে এটা মেনশন করতে হবে, এটা প্র্যাকটিস করতে হবে। রিলেভেন্স থাকুক আর না থাকুক, ইউ প্র্যাকটিস নাও, রিলেভেন্স গুলি পরে রিলেট করা যাবে, মানে এখন তোমার কোনো পয়েন্ট যাতে মিস না হয়। আচ্ছা, জেনারেল এক্সামিনেশন মোটামুটি সবই বলছে। আমার মনে হচ্ছে লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি কথাটা না বলে যে देयर इज नो পালপেবল লিম্ফ নোড বললে মনে হয় এটা ভালো হয়। আর স্যার রেসপিরেটরি ফেইলার ছিল কিনা পেশেন্টের, আমরা কিন্তু এটা পুরো জানি না স্যার।
কোন রেসপিরেটরি ফেইলার ছিল কিনা হ্যাঁ, এই রেসপিরেটরি ফিচারগুলো উল্লেখ রেট করা যেহেতু 24, সেখানে তার ফ্লেপিং ট্রেমর, বাউন্ডিং পালস বা পেপিলিডিমা, ফান্ডোস্কোপি কিন্তু তোমরা সবাই মিস করতেছো। বলে নাই হ্যাঁ, স্যার। হ্যাঁ, ওইটাই মানে রেসপিরেটরি ফেলিউরটা এখানে আমরা আছে কি নেই, একটা হ্যাঁ, লাং অ্যাবসেসের পেশেন্টের, একটা নিউমোনিয়া পেশেন্টের, এনি রেসপিরেটরি ইলনেসের পেশেন্টের তো রেসপিরেটরি ফেলিউর থাকতেই পারে। জি, সো সেটাও একটা জি, ভালো স্যার। পয়েন্ট যে আমরা রেসপিরেটরি ফেলিউর, ফ্লেপিং ট্রেমরটা বিশেষ করে আমরা দেখব। আর যেমন পালস বলছে যে এত, সেটা রেগুলার কিনা, এর সাথে জি, যদি স্যার। আমি একটু ভলিউমটা বলে দেই, তাহলেও তুমি ডিফেন্স করতে পারবা যে আমি পালসের ভলিউম তো নর্মাল পাইছি, হাই ভলিউম পালস পাইনি। সেই জন্য এটা রেসপিরেটরি, এমনিও তো পালসের সাথে আমরা রেগুলার এবং ভলিউমটা বলে দিতে পারি, মানে রেট, রিদম, ভলিউম এটা বলে দিতে পারি, সেটা মেনশন করা হয় নাই। সুতরাং রেসপিরেটরি ফেলিউরটাও আমাকে বলতে হবে। ও আবার রেসপিরেটরি ফেলিউর দিকে যায় না এই জন্য যে sp2 99 আছে, আবার সায়ানোসিস নাই, সেই জন্য আর জি, কি। স্যার। ওইটা একটা ডিফেন্স হতে পারে যে পেশেন্টের 99 মানে পালস হুম, অক্সিমিটারে পাচ্ছি, তারা আবার এটা কিসের কথা নাই রেসপিরেটরি স্যার। ফেলিউর, আর যে পেশেন্টের সায়ানোসিস পাচ্ছি না, ওইটা দিয়ে ও ডিফেন্স করতে পারবে এটা। জি স্যার, পারবে স্যার। আর স্যার একটা বেড সাইড ইউরিন এক্সামিনেশনের রোল আছে না স্যার? হ্যাঁ, ওইটা মাস্ট। তুমি ওই যে একদিন বললাম না যে পেশেন্ট যদি তোমার একদম কলার খোসার মধ্যে আসার খাইয়া তো আসে, তারপরও তার ফান্ডোস্কোপি করবা, তারপরও তার ইউরিন ইউরিন টেস্ট এক্সামিনেশন। করবা, কোনো মিস নাই। ওই যে পাইলেও পাইতে পারো মূল্য রতন, কিছু একটা পেয়ে যেতে পারো, তাই না? যে কেন আসার খাইলো, ফান্ডোস্কোপি করে দেখলা যে আরে তার তো পেপিলিডিমা, তার ব্রেনে সমস্যা আছে, সেই জন্য সে আনকনসিয়াস হয়ে গেছে, সেই জন্য সে লস অফ কনসিয়াসনেসের কারণ ওইখানে। অ্যাপারেন্টলি দেখা যাচ্ছে যে কলার খোসা, কিন্তু আসল কারণ হলো তার এট দ্য লেভেল অফ কনসিয়াসনেস হতে পারে। ইউ শুড এক্সামিন দিস। তারপর তুমি ইউরিন টেস্ট করলা, এক্সামিন করে তুমি প্রোটিন পেলা, তার মানে ইট মে বি পেশেন্ট মে হ্যাভ সাম ক্রনিক ইলনেস, সেই ক্রনিক ইলনেসের জন্য তার প্রোটিনুরিয়া হচ্ছে, ভাস্কুলাইটিসের জন্য হতে পারে, অ্যামাইলোইডোসিসের জন্য হতে পারে। এইটা হয়তো তার একটা ইমিউনোডেফিসিয়েন্সির একটা ম্যানিফেস্টেশন হিসেবে সে লাং অ্যাবসেস এখন নিয়ে আসছে। সুতরাং ইউ মাস্ট মানে ডু ইট, অন্তত পরীক্ষায় পাশের জন্য করো। পরীক্ষায় পাশের পর না করলে রুগী সাফার করবে, তুমি তো বেঁচে গেলা, আর এখন তো তুমি মরলা। তাহলে জি, স্যার। তোমার নিজের কেয়ারের জন্য হলেও তোমাকে করতে হবে। আচ্ছা মামুন, তোমার শেষ? হ্যাঁ, তারপরে জি স্যার, জি স্যার, আমাদের জি স্যার। এসবি। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, স্যার বেশিরভাগ জিনিস তো সব বলা হয়ে গিয়েছে অলরেডি, ওগুলা রিপিট করছি না, কিন্তু এক্সট্রা যেটা দুই একটা যে স্পুটামেরও সব আলোচনা হয়ে গিয়েছে, তবে স্পুটামের কালারটাও বলা যেতে পারে। আর হচ্ছে যে কালারটা বলা যেতে পারে। তারপর হচ্ছে বাকি হিস্ট্রিতে ইয়েগুলা তো বলা হয়েছে, নিউরোলজিক্যাল কিছু আছে কিনা, পেশেন্টের ডিসফেজিয়া আছে কিনা, জার্ডের কোনো গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজের কোনো মানে ফিচার, কোনো হার্টবার্ন বা আছে এইসব কিনা, হ্যাঁ। এগুলো আছে কিনা। তারপর কোনো সিজার ডিসঅর্ডার, মানে অনেকের যে এপিলেপসি বা এইসব জাতীয় জিনিসপত্রগুলো যাদের থাকে। তারপর কোনো ফরেন বডি ইনহেলেশনের কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা, এইগুলো একটু অ্যাড করা যেতে পারে। আর তার যে আগে নিউমোনিয়াটা হলো সেটা কোন সাইডে ছিল, এইটা একটু চাইলে বলা যেতে পারে। আমরা তো জানি না আসলে এখনো। এই অমিত, কোন দিকে ছিল ওই নিউমোনিয়া? জি, স্যার। কি রাইটে ছিল না লেফটে ছিল আগের বার যখন নিউমোনিয়া হলো, নাকি তোমারও জানা স্যার নেই? রাইটে ছিল, রাইটে স্যার। হ্যাঁ, তাহলে আগের বারও রাইটে, এখনো রাইটে, সেটা একটা আমাদের এই সাইড থেকে আসতে পারে যে এটার সঙ্গে এটার কোনো কোরিলেশন আছে কিনা। হ্যাঁ, ঠিক আছে, গুড পয়েন্ট। তারপরে জি, স্যার। আর কোনো পয়েন্ট? আর তো স্যার মোটামুটি বলা হয়েছে। জেভিপির ক্ষেত্রে হচ্ছে এনগোর্জ না বলে আমরা তো সাধারণত যে জেভিপি নট রেইজড অথবা রেইজড ওভাবে বলি, তো ও হচ্ছে এনগোর্জড বলছে। আর হচ্ছে নট যে এনগোর্স বলছে, নট এনগোর্স না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর হচ্ছে যে প্যাক ইয়ারটা আজকেও মানে গতকালকে বলা হয়েছে যে প্যাক ইয়ারেই মানে বলাটা ভালো, তো সেটা এমনি ভেঙে বলছে, কিন্তু বেশিরভাগ এক্সামিনাররা তো প্যাক ইয়ারে শুনতে চায়, ওটা ওভাবে বলতে পারে। আর ভোকাল ফ্রিমিটাসে রাইট সাইডে হচ্ছে ভোকাল ফ্রিমিটাস ডিমিনিশড, মানে কোনো এরিয়াটা উল্লেখ করে নাই, ভুল করেই হয়েছে হয়তো এগুলো আর কি। এরিয়াটা ভোকাল ফ্রিমিটাসেও বলে দিতে হবে, ফুল রাইট সাইডে তো নিশ্চয়ই না। তারপর হচ্ছে যে যেই পেশেন্টের 6 দিন ধরে খুবই স্ক্যান্টি মানে ব্লাড যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে মডারেট অ্যানিমিয়াটা একটু ডিসপ্রপোর্শনেট মনে হচ্ছে।
আর একটা জিনিস স্যার, এটা আমারও কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে যে সাপোরেটিভ লাং ডিজিজে তো 2 উইকস এর মানে মধ্যে ক্লাবিং অ্যাপিয়ার করে যেতে পারে, কিন্তু 6 দিনে হাতে এবং পায়ে সহ ক্লাবিং হয়ে যাওয়াটা মানে একটু বেশি আর্লি হয়ে গেছে। মানে বেশি আর্লি মনে হচ্ছে এরকম আর কি। আর হচ্ছে লোকালাইজড চেস্টে তার কোনো মানে পেইন তো বলছে, পেইনের ডেসক্রিপশন বলছে, অনেক সময় পেশেন্টের টেন্ডারনেসও থাকে অনেক সময় কিছু পেশেন্টের। এই তো এইগুলাই মোটামুটি স্যার। এগুলি তোমার ক্রিটিসিজম। হ্যাঁ ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, ভালো বলছো। হ্যাঁ ঠিক আছে, এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, ওই যে তোমার গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজের, কারণ গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল আমরা তো যে অ্যাকালেশিয়া, গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স জার্ড, এটার জন্য হার্ট বার্ন বা অন্য কিছু আছে কিনা, তার মানে ইটিওলজির মধ্যে আমাকে নিউরোলজি চিন্তা করতে হবে, অ্যাসপিরেশন উপর, আবার নিচ থেকেও তো গ্যাস্ট্রিক অ্যাসপিরেশনও তো হতে পারে, সেই জন্য তোমার অ্যাকালেশিয়া জার্ড ওগুলি রিলেটেড কিছু। আর নিউরোলজির ওই ফিচারের মধ্যে ইয়েস ইউ ক্যান অ্যাড যে তার কোনো সিজার আছে কিনা, এমন হতে পারে। স্যার এইগুলা কি স্যার প্রেজেন্টিভনেস এর মধ্যে নেগেটিভে করে দেব স্যার লাস্টে? হ্যাঁ নেগেটিভ, এটা রিলেভেন্ট নেগেটিভ, তো সেহেতু তুমি এটা নিবা। আর কোন চাইল্ডহুড ফরেন বডি, এই যে আমরা যে ছোটবেলা থেকে জিজ্ঞেস করলাম যে মিজেলস, হুপিং কাফ, তারপরে চাইল্ডহুড অ্যাজমা, তোমার এরকম যে কোনো সাপোর্টিভ ডিজিজের বেলায় ভালো বলছো যে আমরা আসলে ফরেন বডিটাও হিস্ট্রিতে রুটিনলি আনতে পারি। কারণ আছে না, এমন অনেক সময় হয় যে ছোটবেলায় সে ওইটা একটা পয়সা খেয়ে ফেলছিল, তাই না, ওই হিস্ট্রি অনেক সময় দিতে পারে, সেটা হয়তো পেশেন্টের কাছে ইম্পর্টেন্ট না, কিন্তু তোমার কাছে ইম্পর্টেন্ট, হয়তো সেখানে কোনো একটা অবস্ট্রাকশন ছিল বা এটা থেকে এটা হচ্ছে। কারণ একই জায়গায় নিউমোনিয়া রাইট সাইডে, আবার একই জায়গায় লাং অ্যাবসেস কেন, সেটা অ্যাটলিস্ট থিওরিটিক্যালি হলো তোমাকে কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে, এবং মেডিসিনে সবই পসিবল, ইম্পসিবল বলে কোনো কিছু নেই। আর আমরা প্যাকিয়ারি প্র্যাকটিস করব যে 15, তুমি বলছো সম্ভবত যে ডেইলি 20টা করে খাচ্ছে 15 ইয়ার, তাহলে 15 প্যাকিয়ার, হ্যাঁ ডেইলি 20 করে খেয়ে যত বছর হয় সেটা 15 প্যাকিয়ার এটা হচ্ছে। আর এনিমিয়া যেটা মডারেট বললা, এনিমিয়া নট নেসেসারি যে এখনকার যে ব্লিডিং হচ্ছে সেটা দিয়েই এনিমিয়া হবে, এর বাইরেও তার কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড অন্য ফ্যাক্টর থাকতে পারে। এমনও হতে পারে ওর হয়তো হুকওয়ার্ম আছে, এমনও হতে পারে তার মানে নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস বা তার ইকোনমিক কন্ডিশন আসলে প্রপার নিউট্রিশন মেনটেন করার মতো না। সুতরাং এই দুই কন্ডিশন মিলে হয়তোবা মডারেট হয়ে গেছে, আমার বর্তমান কন্ডিশন প্লাস অ্যাসোসিয়েটেড অন্য কোনো কন্ডিশন মিলে, সুতরাং সেটা যদি সে মডারেট বলে ওইভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে আর কি। জি স্যার। আর হচ্ছে যে রেসপিরেটরি রেট বেশি, ওই ফেলিওরের কথা তো আগে বলা হয়ে গেছে, কিন্তু ফেলিওর না থাকলেও যার 103 ডিগ্রি টেম্পারেচার পাচ্ছি তার একটু রেসপিরেটরি রেট বেশি, তো মানে পালস মানে ট্যাকিকার্ডিয়া বা ট্যাকিপনিয়া তো এটার জন্য পেতে পারি। আর ঠিক আছে, যেহেতু sp2 নরমাল, ঠিক আছে আমরা তোমার কথা মেনে নিলাম। তাহলে আসলে টেম্পারেচারের জন্য সাধারণত ট্যাকিকার্ডিয়া হয়, হ্যাঁ ট্যাকিকার্ডিয়া হলেই তো স্যার ট্যাকিপনিয়াও হবে, আবার হ্যাঁ ট্যাকিপনিয়া হতে পারে, ঠিক আছে। এটা তাহলে যদি বলে যে তোমার এই পেশেন্টের 24 পালস কিন্তু তার সবকিছুই নরমাল কেন, সরি সবকিছুই বলছে কিন্তু চেস্ট পেইনের সিভিয়ারিটিটা বলে নাই, শুধু ওই একটা জিনিসই বাদ গেছে, সিভিয়ারিটি এবং রিলিভিং ফ্যাক্টর। রিলিভিং ফ্যাক্টর তো স্যার আগে বলা হয়ে ডিসকাশন হয়ে গিয়েছে, সিভিয়ারিটিটাই শুধু বাদ আছে। এখানে আমরা তাহলে সিভিয়ারিটিটা ধরবো যে সেটা কতটুকু সিভিয়ার। হ্যাঁ সেটি অমিত, এই যে তোমাকে বললাম এই চেস্ট পেইনটা ফ্রম 3rd ইয়ার আপ টু কি বলা যায় একদম লাস্ট ডে অফ ডেথ, লাস্ট ডে অফ লাইফ, হ্যাঁ এই পর্যন্ত আমরা এই চেস্ট পেইনের ইলাবোরেশনটা একদম 3rd ইয়ারের মতই প্র্যাকটিস করব। জি স্যার। সাইট, সিভিয়ারিটি, মানে সবগুলো পয়েন্ট, রিলিভিং ফ্যাক্টর, অ্যাক্টিভিং ফ্যাক্টর, হ্যাঁ রেডিয়েশন, রিলিভিং ফ্যাক্টর, এগুলি আমরা। আর এই পেশেন্টের যদি মানে এক্সামিনেশনে অনেক সময় যে স্পুটাম পট থাকলে সেই পট দেখছি কিনা সেটাও অনেক সময় জানতে চাই। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, এটাও আমি বলবো রেখেছিলাম যে তার স্পুটাম পট আছে কিনা মানে কি বেডের নিচে, এবং থাকলে সেটাতে স্পুটামের পরিমাণ কত, ওটা কিন্তু তোমার পার্ট অফ জেনারেল এক্সামিনেশন। না থাকলে নাই, যে আমরা পাইনি বা নাই, কিন্তু তুমি ধরে নিবা যে থাকবে। যে পেশেন্টের লাং অ্যাবসেস তার কিন্তু একটা বল বলো বা গামলা বলো অথবা যে কোনো পট বলো, এটা থাকাটা ভেরি লাইকলি, না হলে তার প্রোডাক্টিভ স্পুটাম হচ্ছে এটা সে কোথায় ফেলতেছে, ওইটা কিন্তু তোমাকে মেনশন করতে হবে যে ওইখানে দ্যাট ইজ এ মানে পট, অথবা তুমি স্পেসিফিক নামে, এটা যদি বালতি হয় বালতি, গামলা হলে গামলা, ওইভাবে বলে যে এটা এতটুকু তোমার ফুল আছে সেটা তোমাকে মেনশন করতে হবে।
দিস ইজ অলসো গুড জি স্যার। পয়েন্ট। এনি রেসপিরেটরি ইলনেস, তোমার এক্সামিনেশন অফ স্পুটাম পট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু এক্সামিনেশন অফ ক্লাবিং। তুমি যদি মনে করো ক্লাবিং না দেখলে যতটুকু তোমার ভুল হবে, রং হবে, তোমার ওই স্পুটাম পট এক্সামিনেশন না করলেও ততটুকু ভুল হবে। এটা যদি রেসপিরেটরি কেস হয়। এটা যদি আবার ধরো যে অন্য কেস হয়, মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, তখন আবার স্পুটাম পট নিয়ে এত চিন্তা করার দরকার নেই। আচ্ছা, তাহলে তোমার আর কোনো পয়েন্ট আছে? জি না স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি শারমিন সুলতানা। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যালো হ্যাঁ বলো। স্যার, অমিতকে ধন্যবাদ ও সুন্দর করে লং কেস প্রেজেন্ট করার জন্য। আর ওর কেসটা আসলে আজকে ও যখন নাকি হেডলাইন দিল, হেডলাইন থেকে চিন্তা করলাম যে এটা ডায়াগনোসিস কি হতে পারে, মানে নামকরণের সার্থকতা। ওর চিফ কমপ্লেনটা ওর ডায়াগনোসিসের টুয়ার্ডস দ্য ডায়াগনোসিস ছিল, এটা এর জন্য ওকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর কেস সম্পর্কে বলবো যে জাস্ট ওদেরকে একটা টিপসের জন্য বলছি যে আন্ডার গ্রাজুয়েট অ্যান্ড পোস্ট গ্রাজুয়েট লং কেসে ডিফারেন্সটা হলো যে আমরা যখন আগেই কেস প্রেজেন্ট করতাম ঠিক সেই রকম ভাবেই সিমটম অ্যানালাইসিস করব, প্লাস এখানে আমাকে ডিফারেন্সিয়ালস আমার মাথায় যা থাকবে সবগুলো নেগেটিভ পজিটিভ টোটাল ডিসকাশনটা আমাকে আসলে প্রেজেন্টিং ইলনেসে করতে হবে। কারণ ক্লিয়ার কাট পয়েন্ট এখানে স্যারদেরকে আমার হিস্ট্রির মাধ্যমে বলে ডায়াগনোসিস যদি আমি এস্টাবলিশ করতে পারি তাহলে স্যাররা আমাদেরকে হিস্ট্রি নিয়ে খুব বেশি একটা আটকাতে পারবে না, তখন আমাকে নেক্সট পোর্শন অফ ক্রসিং এ যাবে। অমিতের জন্য এটা বললাম। এখন আমি দুই একটা পয়েন্ট বলবো এখানে, জাস্ট আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে কয়েকটা কথা বলবো। অলরেডি মোস্ট অফ দ্য থিংস ডিসকাসড। চিফ কমপ্লেন সম্পর্কে এখানে তুমি হয়তো 4টা চিফ কমপ্লেন, অল আর ডিউরেশন ইজ 6 days। মানে একটা পেশেন্টের কখনোই সবগুলো সিমটম কিন্তু একই সাথে শুরু হয় না। এক্সপিরিয়েন্স যেটা বললাম, আমি যখন কোর্সে ছিলাম তখন বিএসএমএমইউ তে জলিল স্যার আমাকেই বললেন যে একটা ভাইয়া কেস প্রেজেন্ট করতেছিলেন, তার 4টা চিফ কমপ্লেন ছিল, সবগুলো লেখা ছিল 2 months। স্যার গ্যালারি ভর্তি আমাকে ডাক দিলেন, ডাক দিয়ে বললেন যাও তো পেশেন্টের কাছে, যে জিজ্ঞেস করো তার ফিভার, অ্যাবডোমিনাল পেইন, চেস্ট পেইন, কাফ সবগুলো কি একই সময়ে ওই সকালবেলা শুরু হলো কিনা। মানে স্যার আর কি বুঝানোর জন্য স্টুডেন্টদেরকে। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম, রোগী বলল যে না না আমার এটা একদিন আগে, 2 দিন পরে বা 15 দিন এরকম। তো ওই সিমটম গুলো যখন বলা হবে তখন এই জিনিসটা খেয়াল রাখবে যে আসলেই কি আমার প্রত্যেকটা সিমটম সেম ডিউরেশন অর একটু আগে পরে আছে কিনা, এটা একটা। যেহেতু এখানে সবগুলো তুমি 6 days ডিউরেশন দিয়েছো। আচ্ছা, আর সিমটম যখন রেসপিরেটরি সিমটম, এখানে কিন্তু তোমার পেশেন্ট ইজ স্মোকার। যেহেতু একটা স্মোকার পেশেন্ট, তার কাফ, স্পুটাম, ফিভার, হেমোপটাইসিস নিয়ে এসেছে, শর্টনেস অফ ব্রেথ একদমই বলনি, আর কাফ, এগুলোর পাস্ট হিস্ট্রি মানে কোনো কোরিলেশন আছে কিনা, মানে 6 days ছাড়াও এই 6 month-এর আগে থেকেও পেশেন্টের কোনো কাফ, শর্টনেস অফ ব্রেথ ছিল কিনা। কারণ পেশেন্ট তো তোমার স্মোকার, তার আদার সিওপিডির ফিচারও থাকতে পারে। এই জিনিসগুলো অবশ্যই প্রেজেন্টিং ইলনেসে ক্ল্যারিফাই করে আসতে হবে। কারণ আমার হিস্ট্রির মাধ্যমেই আমি স্যারদেরকে বুঝাবো যে আমার পেশেন্টের আদার কোনো অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ নাই বা আছে, যেন আমি বলতে 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 এমন হয় যে আমার প্রেজেন্টিং ইলনেস কনফার্ম করবে, জেনারেল এক্সামিনেশন ফার্দার কনফার্ম করবে, সিস্টেমিক এক্সামিনেশন ফাইনাল কনফার্মেশন দিয়ে দিবে, স্যাররা আর কোনো কোশ্চেন করতে পারবে না, তখনই আমার পাস কনফার্ম হয়ে যাবে। আর যখনই নেক্সট ক্রসিং এ যাবে তখন আমাকে ভালো মার্কস দিবে। এটা হলো তোমাদের সামনে পরীক্ষার জন্য বললাম, ফেজে। আচ্ছা আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্ট হলো হিস্ট্রি নিয়ে অলরেডি ওরা সবাই বলেছে। এখানে তোমার হসপিটালাইজেশনের হিস্ট্রিটা মামুন ভাইও বলেছে। আরেকটা এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলছি, তোমার হিস্ট্রি ছিল পাস্ট হিস্ট্রি অফ নিউমোনিয়া। এখন এই পেশেন্টের নিউমোনিয়া ডায়াগনোসিস কি সেই লোকাল ডক্টর করেছিল? মানে তুমি যখনই একটা কেস, টিবি, নিউমোনিয়া, যে কোনো কেস আমি বলবো যে পেশেন্ট হ্যাজ এ হিস্ট্রি অফ দিস ডিজিজ, সেটা কিভাবে ডায়াগনোসিস হলো, অন দা বেসিস অফ হোয়াট, ক্লিনিক্যাল সিমটম অথবা তার রেডিওলজিক্যাল প্যাটার্ন, এবং অন দা বেসিস অফ দিস তাকে লোকাল ডক্টর বললো নাকি ফিজিশিয়ান বললো, এগুলো মানে আমাকে ক্ল্যারিফাই করে বুঝিয়ে দিতে হবে এই জিনিসটা। এখন এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলতেছি আমি, সেটা 2015-এর কথা, যখন আমরা গ্রুপ ওয়াইজ কেস ডিসকাশন করতাম। একটা পেশেন্ট ছিল হেপাটাইটিস মানে জন্ডিসের পেশেন্ট। আমি যখন লং কেস করতেছিলাম
হিস্ট্রি নিয়েছি, পেশেন্টের নিউমোনিয়ার হিস্ট্রি ছিল কি, নিউমোনিয়ার হিস্ট্রি ছিল 1 মাস আগে, বলল যে সে ভালো হয়ে বাড়িতে গেছে। তো আমি যখন কেস প্রেজেন্ট করে ফেললাম, এর মধ্যে যখন আমি ওদের কাছে কেস প্রেজেন্ট করতেছি তখন বের হয়ে আসলো পেশেন্ট আসলে নিউমোনিয়ার এমনই অবস্থা ছিল যে পেশেন্ট আইসিইউতে ভর্তি ছিল। 15 দিন আগে আইসিইউ থেকে সে বাসায় গিয়েছে এবং এরপরে সে হেপাটাইটিস নিয়ে আসছে, কারণ আমরা জানি নিউমোনিয়াতে তো অনেক ধরনের কমপ্লিকেশন হয়। তাহলে এই যে হসপিটালাইজেশনের হিস্ট্রিটা তো মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ক্ষেত্রে, যে একটা নিউমোনিয়ার পেশেন্ট কত রকমের কমপ্লিকেশন নিয়ে আসতে পারে। তার হেপাটাইটিসটা ছিল অ্যাজ এ কমপ্লিকেশন অফ নিউমোনিয়া, যেটা তার 15 দিন আগে নিউমোনিয়া ছিল। সেজন্য এই জিনিসগুলো খুব ক্লিয়ার কাট ভাবে মেনশন করতে হবে এবং নিজের কাছে অ্যান্সারও রেডি করে রাখতে হবে, যেন স্যাররা জিজ্ঞেস করলে আমি অ্যান্সার দিতে পারি। সেজন্য এখানে হসপিটালাইজেশনের হিস্ট্রিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আর ড্রাগ হিস্ট্রিটা মেনশন না করে, এটা স্যারের কাছে শিখেছি, মেডিকেশন হিস্ট্রি বললে ভালো হয়। আর যে পেশেন্টের হিস্ট্রি সম্পর্কে আরেকটা কথা, অনলি 6 days হিস্ট্রি অফ ফিভার কাফ। এখন যেহেতু আমাদের এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে তোমার কোভিড এর হিস্ট্রি কিন্তু মেনশন করতে হবে এখানে, আমার মনে হয় যে তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি কারো পজিটিভ ছিল কিনা, বা নিজের ট্রাভেলিং এর হিস্ট্রি অলরেডি বলা হয়ে গেছে। যেহেতু শর্ট ডিউরেশন ফিভার কাফের হিস্ট্রি, এটাও এখানে বললে ভালো হবে। আর বাকি হিস্ট্রিতে খুব ভালো ডিসকাশন হয়েছে। জেনারেল এক্সামিনেশন, আচ্ছা জেনারেল এক্সামিনেশন সবই বলা হয়েছে। এখানে তুমি যখন নেগেটিভ পয়েন্ট বলেছো, নো লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি প্রেজেন্ট, মানে নো নেগেটিভ এন্ড পজিটিভ না বলে নো লিম্ফ নোড, অথবা তোমার পজিটিভ থাকলে বলবে যে লিম্ফ নোড আর পালপেবল, মানে নো এবং প্রেজেন্ট দুইটা কথা একসাথে না বললে ভালো হয়। আচ্ছা, আর সিস্টেমিক এক্সামিনেশনে এখানে তোমার অলরেডি সবকিছুই বলা হয়েছে। একটা জিনিস ওই দিন মহিউদ্দিন স্যারও বলেছে অ্যাপেক্স বিটের কথা। অ্যাপেক্স বিট 9 সেন্টিমিটার ফ্রম দ্য মিড ক্লাভিকুলার লাইন। ওখানে একটু স্লাইডটা দেখাও, মিডিয়াল অর ল্যাটারাল টু দ্য মিড ক্লাভিকুলার লাইন, এটা বললে ভালো হয়। এবং চেস্ট এক্সপানশন সাধারণত আমরা মেজারিং টেপ দিয়ে মেজার করি। তো তুমি এখানে কত সেন্টিমিটার চেস্ট এক্সপানশন সেটা স্পেসিফিক্যালি বলে দিলে ভালো হয়, কারণ এক্সামিনেশন হিস্ট্রি সম্পর্কে স্যাররা যত কোশ্চেন করবে তত আমার টাইম নষ্ট হয়ে যাবে। এখানে যত সুন্দর করে প্রেজেন্ট করবা, স্যাররা কোনো কোশ্চেন করার চান্স পাবে না, তখন তোমাকে ফার্দার আরো অন্যদিকে ক্রসিং করবে। আচ্ছা, নেক্সট স্পুটাম পটের কথা বলা হয়েছে। আচ্ছা, স্পুটামের কথা, এটা লং কেসের ক্ষেত্রে মানে খেয়াল রাখতে হবে যে পেশেন্টের কোনো পট আছে কিনা। দ্যাট গিভস এ ক্লু টু ইয়োর ডায়াগনোসিস। যদি তার পট ভর্তি তুমি দেখো পুরুলেন্ট স্পুটাম, তাহলে এটা তোমাকে ক্লু দিবে যে ডায়াগনোসিসটা আমার আসলে আমি যেটা ডায়াগনোসিস করতে চাচ্ছি সেটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এতটুকুই স্যার বলার ছিল। থ্যাংক ইউ অমিত। হ্যাঁ, ঠিক আছে শারমিন, থ্যাংক ইউ। আর আরেকটা কথা ডায়াগনোসিস সম্পর্কে, এখানে যেটা বললো যে নিউমোনিয়া ইন রিজলিউশন স্টেজ, যে আরেকটা জিনিস ওকে ক্লিয়ার করতে হবে যে পেশেন্টের 6 days হিস্ট্রি, 6 month ব্যাকে তার নিউমোনিয়ার হিস্ট্রি ছিল, ইন বিটুইন সে কমপ্লিটলি ভালো ছিল না খারাপ ছিল, এটা বলা হয়েছে, মেনশন করতে হবে। এই কারণে যে ওইটা এটা আমরা কি আলোচনা সেই, করেছি, হ্যাঁ হ্যাঁ, না এই রিজলিউশন ফেজ কি সেই 6 month থেকে, নাকি 6 days এ তো আর রিজলিউশন ফেজে যাবে না পেশেন্ট, এতদিন কি থাকা সম্ভব কিনা? না, যেতে পারে। 6 মান্থ থেকে তো রেজুলেশন আসলে যাবে না, এর মধ্যে ধরো যে আরো তাহলে এই ডিফারেন্সিয়ালসটা কি এখানে? হ্যাঁ, তোমার নিউমোনিয়ার চিকিৎসা কিন্তু এখন জাস্ট 5 days কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া। 5 দিনেই যদি আমি 5 দিন অ্যান্টিবায়োটিক দিই আইডিয়ালি, সেটা তোমার মানে কি বলা যায় কমপ্লিট রেজুলেশন হয়ে যেতে পারে। সুতরাং 6 দিনে তোমার রেজুলেশন ফেজে যেতে পারে। তাহলে এই ডিফারেন্সিয়াল, ও আচ্ছা আচ্ছা, 6 দিনের রেজুলেশন যেহেতু ক্রিপিটেশনস যেহেতু পেয়েছে, হ্যাঁ, একটা পেশেন্ট যার নাকি এরকম স্পুটাম আছে, তারপরে আবার ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ড, তারপরে ক্রেপস, এই দুইটার মিলিত ফল হিসেবে যদি বলে যে তুমি নিউমোনিয়াতে কেন তুমি ক্রিপিটেশনস পেলা, তাহলে এটা অ্যানসারটা রেজুলেশন ফেজে হবে। তবে এটা যদি 1 দিন 2 দিন হতো তাহলে সেটা বললে আবার ভুল হয়ে যাবে, কিন্তু 6 দিনের রেজুলেশন হতে পারে, কারণ আমাদের ট্রিটমেন্ট ডিউরেশনই তো এখন কমতে কমতে। তাহলে স্যার ও যদি 6 দিনের রেজুলেশন বলতে চায়, তাহলে ওকে মেডিকেশন হিস্ট্রি এখানে খুব ভালো করে মেনশন করতে হবে যে পেশেন্ট কি এই 6 ডেজে তার মানে ট্রিটমেন্ট অলরেডি স্টার্ট করেছে কিনা, মানে এখানে একটা কোশ্চেন থেকে যাবে। মানে এই 6 দিনে কি চিকিৎসা পাচ্ছে,
ও বলছে যে অ্যান্টিবায়োটিক পাইছে, কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক কি আইভি না ওরাল সেটা মেনশন করে নাই আর কি, মানে মেডিসিন পাচ্ছে। জি আবার স্যার, অনেক রিসেন্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ। আরেকটা হলো যে পেশেন্ট ক্যান নট মেনশন, পেশেন্ট যদি মেনশন করতে না পারে তখন কিন্তু আর জোর করে বের করা যাবে না। পেশেন্ট হয়তো ঠিকই মেরোপেনাম পাচ্ছে কিন্তু বলতে পারতেছে না, তখন আমাকে কারণ আমার তো কেস দেখার সময় বা হিস্ট্রি নেওয়ার সময় ফাইল দেখার কোনো সুযোগ নেই, আমি হ্যাঁ চাইলেই এটাই ফাইল স্যার, উঠে দেখতে মানে পারবো না যে সে কি এখানে পাচ্ছে। এখানে ক্লিয়ার থাকতে হবে এই কারণে, কারণ স্যাররা লং কেসে এমন হয় যে পেশেন্টের সাথে, যেমন আমার লং কেসেই আমার সাথে যত না কথা বলছে, একটা কোশ্চেন আমাকে করতেছে, 3টা কোশ্চেন পেশেন্টকে করছে। সো আমার সাথে যদি পেশেন্টের কোনো কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যায় তাহলেই প্রবলেম হবে। এটা না, অমিতের পেশেন্ট জন্য যদি বললাম আর অমিতের কি। সাথে জি বলে স্যার, থাকে হ্যাঁ যে আমি ওষুধের ড্রাগের নাম বলতে পারছি না, তাহলে সেই তাহলে সেম কথা ঠিক, এক্সামিনারের হ্যাঁ সাথেও বলবে এবং বলতে হ্যাঁ হবে। বলবে, সেটাই, আর এটা যদি আর কি দুজনের ক্লিয়ার কাছে দুই থাকতে হবে, রকম বলে তাহলে তাহলে তো বুঝতে হবে যে জি অমিত স্যার, ঠিক মতো এটা জিজ্ঞেস করে নেই, এটাই আর কি। কিন্তু জি স্যার, তোমাকে জি স্যার, ওই হিস্ট্রিটা ওইভাবে নিতে হবে যে তোমাকে যেটা বলে যে পেশেন্ট বললো যে যেমন আমার লং কেসে কি ছিল যে নেফ্রোটিক সিনড্রোম, তো সে বলে যে আমি একটা ওষুধ খাওয়ার পর পানিটা কমে যায়, তাই বললো যে ওষুধের নামটা কি, নামটা কি, সে বলে আমি নাম জানি না। তো আমি এই ভয়ে ছিলাম যে স্যার এসে জিজ্ঞেস করলে হয়তো বলবে যে লেসিক্স খাচ্ছি। তো রফিক স্যার ছিলেন, প্রফেসর রফিক স্যার ছিলেন এক্সামিনার, এসে বলে যে এই আপনি কি ওষুধ খেয়ে আপনি পানি কমান, নাম বলেন। সে খুব অনেস্টলি সেম কথাটাই বললো, স্যার আমি জানি না, এবং সেই জন্যই হয়তো আমি পাশ করছি। তা না হলে যদি আবার আমার কাছে বললো যে আমি জানি না, স্যারের কাছে বলতো যে লেসিক্স, তাহলে আমার ডিসক্রেডিট হতো এভাবে যে আমি নামটা বের করতে পারিনি, আমি তার সঙ্গে রেপোর্ট মানে করতে পারিনি। কিন্তু দুইটা যে একরকম বলে তাহলে আর এটা কোনো সমস্যা হবে না। তো আর আরেকটা ব্যাপার যে যেটা বললা যে একই দিনে সব সিমটম আসতে পারে কিনা, আম, আহ, আসলে যখন এই যে 2 মাসের ব্যাপার আর 6 দিনের ব্যাপার একটা একুট, এই দুইটার মধ্যে একটু ভিন্নতা থাকবে। ধরো যে টিউবারকুলোসিসে একই দিনে আমার হিমোপ্টাইসিস, একই দিনে আমার জ্বর, একই দিনে আমার ওয়েট লস, সেটা কিন্তু আনলাইকলি। কিন্তু একটা যদি তোমার এমন হয় যে ধরো এমআই মাইক্রো ইনফাকশন, তার কিন্তু একই দিনে শ্বাসকষ্ট, একই দিনে ফিভার, একই দিনেই কাফ, একই দিনে হিমোপ্টাইসিস হতে পারে, যদি যেহেতু এটা একিউট কন্ডিশন। লাং এপসে যেহেতু একটা স্যার একিউট অ্যাকিউট কন্ডিশন, কন্ডিশন গুলো তো সাধারণত মানে ওই এমআই এর কথা, ওগুলো তো পরীক্ষায় দেয়া হয় না। এটা বললাম এই না কারণে যে লাং এপসেসও এই কিন্তু জিনিসটা একটা সম্পর্কে সাপোর্টিভ কেয়ারফুল। কন্ডিশন। তো লাং এপসেসে জি ধরো যে স্যার, আজকে আমরা এখানে অল আর ওকে, আমরা উই আর ইন অনলাইন ক্লাস, আজকে বিকেলে একজনের যদি হতে পারে নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া হয়ে গেল, যেটা নাকি এরকম সাডেন মানে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো হয়, যেটা তার কিন্তু কাফ, হিমোপ্টাইসিস, ফিভার, চেস্ট পেইন, সিভিয়ার সবগুলি কিন্তু একদম উইদিন হাফ আওয়ারের মধ্যে ডেভেলপ করতে পারে, মানে একুট কন্ডিশন যেহেতু। আবার ধরো যে একটা নিউমোনিয়া হুট করে হলো হেলদি পার্সনের, আবার একই কন্ডিশন ধরো রেসপিরেটরি আরেকটা কন্ডিশন আইএলডি, সেটাকে যদি বলি যে ওর 36 দিন আগে শ্বাসকষ্ট হয়েছিল, 36 দিন আগে ওর জ্বর হয়েছিল, 36 দিন আগে ওর ড্রাই কাফ হয়েছিল, সেটা তোমার মিলবে না। ওই স্যার যেটা তোমাদেরকে এক্সাম্পল হিসেবে দিয়েছিল সেটা একটা না স্যার, ক্রনিক এটা কেস 2 এটা মাস। জাস্ট এটা কেয়ারফুল থাকার জন্য যে যেহেতু হ্যাঁ, আমি 4টা সিমটমই 6 ডেজ, মানে এটা অবশ্যই হতে পারে, এবং পেশেন্ট যদি বলে তাহলে তো কোনো কথাই নেই। মানে লং কেসে পেশেন্ট যা না বলবে পেশেন্ট সেটা যদি অবশ্যই আমাকে সেই মিলিয়ে 2 বলতে মাস হবে। বা হ্যাঁ 3 মাসের পেশেন্ট মানে কেসগুলি আবার একই দিনে বলে, তখন কিন্তু আবার ভালো করে জিজ্ঞেস করে এটাকে নাল এন্ড ভয়েড করে নিতে হবে যে না আপনার একই দিনে কিভাবে হয়। কিন্তু হোয়েন মানে কন্ডিশনস লাইক নিউমোনিয়া, কন্ডিশনস লাইক লাং অ্যাবসেস, কন্ডিশন লাইক একুট ইনফেকশন, হ্যাঁ কন্ডিশনস লাইক অ্যাবসেস, এগুলি একদম একসাথে কিন্তু হওয়া সম্ভব। সেপ্টিসেমিয়া, এগুলি সব একসাথে তোমার হতে পারে। বাট 2 মাস 3 মাস 6 মাসের কেসগুলি আবার একই দিনই সব, যে ফেব্রুয়ারির 29 তারিখে হয়েছে সেটা আবার তখন আবার মিলবে না। তো ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ তোমাদের সবাইকে। আর কারো যদি না থাকে বলার, তাহলে আমরা ফ্যাকাল্টির কাছে চলে যাই। মহিউদ্দিন স্যার একটু আগে লিভ করেছেন, কাজ আছে স্যারের, তাহলে হ্যাঁ না তুমি বলো কিছু। ধন্যবাদ অমিত। অমিত প্রেজেন্ট করেছে তো আজকে, তাই না? অমিত প্রেজেন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ অমিত, তোমার প্রেজেন্টেশন ভালো হয়েছে, আর তোমার ইচ এন্ড এভরি লাইনে সবাই খুব ভালো ক্রস করেছে তোমাকে। আমার মনে হয় সবারই ভালো শেখা হয়েছে। তো আমার এই যে চিফ কমপ্লেইনটা এখানে দেখানো আছে, এখানে যে তুমি বলেছো যে কফ উইথ প্রফিউজ ফাউল স্মেলিং স্পুটাম,
এই যে স্পুটামের প্রফিউজ একটা অ্যাডজেক্টিভ, ফাউল স্মেলিং একটা অ্যাডজেক্টিভ, এইগুলো আসলে হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেসের মধ্যে তুমি ক্ল্যারিফাই করলে ভালো হয়। কফ উইথ স্পুটাম বললেই তো হয়ে যায়, কফ উইথ স্পুটাম প্রোডাকশন 6 days, এবং কফটা কেমন স্পুটামটা কেমন সেগুলো সুন্দর করে হিস্ট্রি অফ পাস্ট ইলনেসে বলে ফেলবা, ঠিক আছে? এটা এটা একটা, আর বাকি সবই বলা হয়েছে আমার চোখে, আর এরকম বাদ গেছে ভুল এরকম আর নাই। আরেকটা জিনিস হলো তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করি এখন যে এই যে তোমার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস বা প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস, তুমি এটাকে কি কি ইনভেস্টিগেশন করে এখন কনফার্ম করবা? শুধু হেডলাইন গুলো বলো, কি ইনভেস্টিগেশন করবে? ম্যাডাম একটা সিবিসি করব, তারপর ম্যাডাম একটা এক্স-রে চেস্ট পেয়ে ভিউ করব। ওখানে ম্যাডাম মানে লাং অ্যাবসেস এর জন্য ক্যাভিটারি উইথ এয়ার ফ্লুইড লেভেল পাইতে পারি। তারপর ম্যাডাম একটা স্পুটাম ফর গ্রাম স্টেনিং কালচার এন্ড সেনসিটিভিটি। এর সাথে ম্যাডাম আমার ডায়াগনোসিস তো ম্যাডাম ম্যালিগনেন্সি নাই, কিন্তু তারপর ম্যাডাম এবি ম্যালিগনেন্সি এগুলো দেখে নিতে পারি ম্যাডাম। আর একটা সিটি স্ক্যান অফ চেস্ট, এমআরআই চেস্ট এন্ড একটা আরবিএস করতে পারি ম্যাডাম। আচ্ছা, এই তুমি যেটা বললা সিবিসি করব, এটা বলার সাথে সাথে সিবিসি কি পাবা এটা বলে ফেলতে হবে। হ্যাঁ, সিবিসি তে টোটাল কাউন্ট বেশি পাবা, হ্যাঁ টোটাল কাউন্ট ডব্লিউবিসি বেশি পাবা, নিউট্রোফিলিক, এটা সাথে বলে দিতে হবে। এক্সরে করলে সাথে বলতে হবে এটা ক্যাভিটারি এয়ার ফ্লুইড লেভেল হলো একটা লাং লিশন পেতে পারি। আর সিটি স্ক্যান তো শুরুতে আসলে বলার দরকার নাই, তুমি এক্সরে দেখেই সব লাং অ্যাবসেসে আমরা কিন্তু সিটি স্ক্যান করি না। হ্যাঁ, কমপ্লিকেটেড হলে বা না বুঝলে কনফিউশন থাকলে তখন ম্যালিগনেন্সি চিন্তা করলে তখন করা হয়। আর স্পুটামের ক্ষেত্রে তুমি টিবির জন্য আমরা যে অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই করি সেটাও বলতে পারো। হ্যাঁ, আমাদের দেশ তো টিবি এন্ডেমিক একটা পেশেন্ট দেশ, তাই না? হ্যাঁ, এটা আসলে বলা উচিত। তুমি যদি ম্যালিগনেন্সি নাও বলো, এখানে তো ম্যালিগনেন্সি তোমার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে নাই, অন্তত তুমি অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই এটা বলো। হ্যাঁ, আর আচ্ছা, এই কয়েকটা ইনভেস্টিগেশন দিয়ে আসলে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারবো। আমরা কি লাং অ্যাবসেসে কখনো ফাইবার অপটিক ব্রঙ্কোস্কোপি অ্যাডভাইস করি বা করলে কখন করি, কোন কন্ডিশন? যদি ফরেন বডি অথবা কোনো মাস এক্সক্লুড মানে চিন্তা করি, সেই ক্ষেত্রে ম্যাডাম একটা ব্রঙ্কোস্কোপি করতে পারি। আচ্ছা, একটা হলো যে তুমি যদি কোনো ম্যালিগনেন্সি চিন্তা করো বা ফরেন বডি চিন্তা করো, আরো কিছু কারণ আছে, যেটা হচ্ছে তুমি ধরো ট্রিটমেন্ট দিচ্ছ, কোনো রেসপন্স হচ্ছে না, তখন করতে পারো। তারপরে তোমার যদি চেস্ট এক্সরেতে মিডিয়াস্টিনামে করতে লিম্ফেডিনোপ্যাথি তখনও করতে পারো, বা অ্যাটিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন যদি হয়, ফিভার নাই, বা তোমার যে তুমি যে হিস্ট্রি নিলা দেখা যাবে যে কোথাও কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর নাই, তাই না? রিস্ক ফ্যাক্টর অ্যাবসেন্স, যে তার যে অ্যাসপিরেশনের কোনো রিস্ক নাই, তারপরে হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রেও করতে পারো। আচ্ছা, এই পেশেন্টকে তাহলে তুমি ম্যানেজমেন্ট দিবে কি? ম্যাডাম আমি অ্যান্টিবায়োটিক সাবি ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারি ম্যাডাম, অ্যামোক্সিসিলিন প্লাস মেট্রোনিডাজোল, সাথে ম্যাডাম এছাড়া ম্যাডাম অল্টারনেটিভ কোয়ামোক্সিক্লাব দেওয়া যায়। এরপরে ম্যাডাম যদি সিএএম মানে অন্য কোনো অ্যান্টিবায়োটিক আমরা যেটা বেশি দেই এখন মেট্রোনিডাজোল কি দেই আমরা বেশি? ক্লিন্ডামাইসিন ম্যাডাম দিতে পারি। কতদিন দিবা ম্যাডাম? 4 to 6 উইকস দিব। আচ্ছা, 4 to 6, এর বেশি লাগতে পারে ম্যাডাম? এর বেশি লাগলে কালচার এন্ড সেনসিটিভিটি করব আবার ম্যাডাম। না না, এর বেশি, এই যে 4 to 6 উইকস এর বেশি দিনও কি লাগতে পারে একটা লাং অ্যাবসেসের পেশেন্টের? লাগতে পারে ম্যাডাম। লাগতে পারে, কখন লাগতে পারে, মানে কি দেখে তুমি আরো বেশি দিন বাড়ায় দিবা? ম্যাডাম যখন এটা ইন্ডিকেশন, কখন তুমি বাড়াবা? 4 সপ্তাহ দিলা বা 6 সপ্তাহ দিলা যে না আরো 1 মাস দিব, কখন, কোন কন্ডিশনে? মানে ম্যাডাম একটা পালমোনারি অ্যাক্টিনোমাইকোসিসে ম্যাডাম দিতে পারি ম্যাডাম 6 থেকে 12 মান্থ। অ্যাক্টিনোমাইকোসিস না, তুমি ধরো নরমালি তোমার এটা কোন একটা স্ট্যাফিলোককাস অরিয়াস দিয়ে হইলো, এই যে অর্গানিজম নরমালি হয় যেগুলা দিয়ে, অ্যাক্টিনোমাইকোসিস না। সেক্ষেত্রে তুমি বললে না যে আমি 4 থেকে 6 সপ্তাহ দিব, কিন্তু অনেক সময় এর চেয়ে বেশিও লাগতে পারে, সেই বেশিটা কখন তুমি বাড়াবা, কোন কন্ডিশনে? কোন পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল ফিচার দেখে না কোন এক্সরে দেখে, কি দেখে? এক্সরে দেখে করতে পারি ম্যাডাম। বা ক্লিনিক্যাল ফিচার যদি তোমার ডেভেলপমেন্ট না করে, তেমন যে জ্বর কমছে না। জি ম্যাডাম, ক্লিনিক্যাল ফিচার যদি ঠিক রিজলভ না করে, মানে ক্লিনিক্যাল ফিচার যদি থেকে যায় ম্যাডাম, পারসিস্ট করে, সেই ক্ষেত্রে দিতে পারি। হ্যাঁ, সেটা মানে তোমার আশানুরূপ যদি আউটকাম না হয় তখন তুমি বাড়াতে পারো। আর চেস্ট এক্সরে দেখেও, যেটা নিউমোনিয়াতে কিন্তু আমরা ফলো আপ চেস্ট এক্সরে করি না, তাই না? ইউজুয়ালি করি না, কোনো কমপ্লিকেশন না থাকে, কিন্তু লাং অ্যাবসেসে কিন্তু ফলো আপ চেস্ট এক্সরে করা হয়। চেস্ট এক্সরে যদি দেখো যে এখনো লাং অ্যাবসেস ক্যাভিটি রিজলভ হয় নাই, তখনও কিন্তু
অ্যান্টিবায়োটিক আরো বাড়ানো হয়, তখন হয়তো পেশেন্টের সিমটম নাই, ফিভার চলে গেছে, চেস্ট পেনও নাই বা কফও নাই, স্পুটাম প্রোডাকশনও কমে গিয়েছে, তারপরেও চেস্ট এক্সরে যদি লাং অ্যাবসেসের ক্যাভিটিটা এখনো পারসিস্ট করে, যে ছোট হয়ে আসছে কিন্তু এখনো আছে, তখনও কিন্তু এটা আমরা বাড়াতে পারি, 3 মাস পর্যন্ত বাড়াতে পারি। ঠিক আছে? জি ম্যাডাম। আচ্ছা, তো এই লাং অ্যাবসেসের কমপ্লিকেশন কি হতে পারে? ম্যাডাম প্লুরিসি হতে পারে, এমপাইমা হতে পারে, ব্রঙ্কিয়েক্টিসিস হতে পারে, ফাইব্রোসিস, সেপ্টিসেমিয়া, সেরেব্রাল অ্যামাইলোইডোসিস। আচ্ছা, ঠিক আছে। সেদিন যে স্যার জিজ্ঞাসা করেছিল লাং অ্যাবসেসের ইন্ডিকেশন অফ সার্জারি, তোমার মনে আছে? বলো তো, মহিদিন স্যার বলেছিল, বলো। যদি ম্যাডাম নো ক্লিনিক্যাল রেসপন্স, ইনক্রিজ সাইজ অফ দ্য অ্যাবসিস, আর ম্যাডাম যদি ম্যাসিভ হেমোরেজ অর হেমোপ্টাইসিস হয়। ইনক্রিজ সাইজ অফ দ্য অ্যাবসেস নাকি একটা লার্জ অ্যাবসেস? ম্যাডাম লার্জ অ্যাবসিস আর হ্যাঁ, লার্জ অ্যাবসেস কত সেন্টিমিটার বলেছিল স্যার? ম্যাডাম কতর বেশি হলে আমরা সার্জারি ইন্ডিকেটেড? 6 সেন্টিমিটার বলেছি। 6 সেন্টিমিটার, জি ম্যাডাম 6, জি ম্যাডাম 6। আচ্ছা, আর একটা যদি অ্যাকুট ম্যাসিভ হেমোরেজ হয়, সেখানেও তো মানে একটা ইন্ডিকেশন আছে জি যে ম্যাডাম সার্জারি। অ্যাকুট ম্যাসিভ হেমোরেজ। ঠিক আছে, আচ্ছা, ধন্যবাদ আমিনুল ভাই। হ্যাঁ ঠিক আছে হেনা, তোমাকে ধন্যবাদ। তো এখন দেখছো একটা হিস্ট্রিতে কত মানে পিটফল থাকে, কত গ্যাপ থাকে, এগুলি কিন্তু প্র্যাকটিস না করলে হবে না। তুমি যদি হুট করে মনে করো যে আমি গেলাম পরীক্ষা দিতে সবার দোয়া নিয়ে, হ্যাঁ, আর পেশেন্ট তো মানে একটা লং কেস ক্লিয়ার হয়ে, তা না, ইট নিডস মানে প্র্যাকটিস। তারপরে আমি দুই একটা পয়েন্ট একটু অ্যাড করতে চাই, যে যেমন ফ্যামিলি হিস্ট্রির মধ্যে তুমি বলছো যে নরমাল ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে অলওয়েজ গতকালের হিস্ট্রি তো সেম ছিল, যে আমরা তার কত ছেলে কয়জন, মেয়ে কয়জন, ওরা যে সবাই ভালো আছে, ওই নাম্বারটা একটু তোমাকে বলতে হবে, হ্যাঁ, ফ্যামিলি মেম্বার কয়জন। তারপরে ইমিউনাইজেশন সাইকেল শব্দটা আসলে একটু এটিপিক্যাল। ইমিউনাইজেশন সাইকেল কেন, সে কমপ্লিটলি ইমিউনাইজড অথবা পার্শিয়ালি ইমিউনাইজড, ঠিক আছে? কারণ সাইকেল শব্দটা কিন্তু তোমার একটা নতুন একটা শব্দ, নতুন শব্দ জেনারেট করা যাবে না। তুমি যদি কোনো টেক্সট বই লিখো, সেটা যদি দুনিয়ার সবাই ফলো করা শুরু করে, ওকে, আমরা তখন ফলো করব, কিন্তু তার আগে পর্যন্ত নিজ থেকে কোনো শব্দ তৈরি করবে না। তারপর তুমি এক্সামিনেশনে বারবার বলেছো যে অমুক প্লেস, অমুক প্লেস। আমরা আসলে চেস্ট এক্সামিনেশনে এটা প্লেস বলি না, এরিয়া, দ্যাট এরিয়া, তাই না? তোমার এরিয়াতে কিন্তু ছিল আপার প্লেস, লোয়ার প্লেস, চেস্টের মধ্যে এই এরিয়াটা তোমাকে বলতে হবে। এবং তোমার সবকিছুই মিড ক্লেভিকুলার লাইনে, কিন্তু আদার লাইনগুলিও বলে দিও, লাইন মেনশন করে, ইন দা মিড এক্সিলারি, রেস্ট অফ দা লাং ফিল বললো হবে, তুমি তো আর কোথাও কিছু পাও নাই। কিন্তু তুমি যদি ইন রিয়েল মানে মানে কি বলা যায় এক্সামিনেশন, তুমি যদি দেখো যে মিড ক্লেভিকুলার লাইনে আছে, তুমি এতই খুশি হয়ে গেলা, কিন্তু আসলে এক্সামিনার দেখে যে না, এটা পিছনেও আছে, থাকতে পারে না একই সঙ্গে দুই জায়গায়, তাহলে কিন্তু পরীক্ষাটা ওইখানে তোমার খারাপ হয়ে গেল। তাহলে তিনোটা লাইনই তুমি এক্সামিন করবা লাইনে। আর পালসের ব্যাপারে যেটা, পালস রেট সাথে রেট, রিদম, ভলিউম তিনটাই মেনশন করার চেষ্টা করবো। একটা জিনিস তুমি বলো না, পেশেন্ট ইজ কোঅপারেটিভ কিনা, তাই না? অ্যাপিয়ারেন্স ABCD, অ্যাপিয়ারেন্স, বিল, কোঅপারেটিভ, ডিকুবিটাস। এই যে কোঅপারেশন, তোমাকে এত হিস্ট্রি দিল, এত কিছু বললো, পেশেন্টকে একটু থ্যাঙ্কস তুমি দিলা না, একটু পজিটিভ কোনো গুণগান করলা না, যে পেশেন্ট ওয়াজ কোঅপারেটিভ। এই শব্দটা কিন্তু নাই, কোঅপারেটিভ শব্দটা। আর হলো যে তুমি যে বলছো যে অকুপেশনাল হিস্ট্রি, অকুপেশন কি আলাদাভাবে কোনো হিস্ট্রিতে মেনশন করতে হয়? অকুপেশন তো পার্টিকুলারস এর অংশ, পার্টিকুলারস এর অংশ না? হিস্ট্রিতেও তো বলা যায় স্যার, না হিস্ট্রিতে বলবে, কিন্তু সেখানে তোমার সোসিওইকোনমিক কন্ডিশনের মধ্যে সেই অকুপেশনটা আসবে। কিন্তু এই যে অকুপেশন ডে লেবারার, আবার অকুপেশনাল হিস্ট্রি আলাদাভাবে কিন্তু নাই। তুমি ইন সোসিওইকোনমিক কন্ডিশন যখন তার অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করবা, তখন তুমি বলতে পারো যে সে একজন রিক্সা পুলার বা ডে লেবারার, তার ডেইলি ইনকাম এত, এই হিসাবে সে ডে লেবারার বললেই আমরা একটা ধরে নিতে পারি যে ওর আসলে ইকোনমিক কন্ডিশন এই, সেটা ওই সোসিওইকোনমিক কন্ডিশনে আসবে। কিন্তু আলাদাভাবে অকুপেশন হিস্ট্রিটা মেনশন করার দরকার। আলাদা হিস্ট্রিও তো বোধহয় স্যার আলাদা মানে বলা যায় আর কি, অবশ্য দুইবার বলা হয়ে গেছে আছে। আচ্ছা, অকুপেশন কিন্তু এখানে একটা আছে। আচ্ছা, যদি তুমি কোনো ক্লিনিক্যাল মেথডে পাও, ওটার ছবিটা একটু আমাদের গ্রুপে পোস্ট করে দিও, হতে পারে আমরা তখন সেটা মেনে নিব। আমাদের মেনে নিতে কোনো আপত্তি নাই, শুধু একটু রেফারেন্স দরকার, শুধু একটু রেফারেন্স দিবা, আমরা সবকিছু মেনে নিব। কারণ আমি যে এত বছর ধরে একটা ভুল ধারণা নিয়ে বেঁচে নাই, আমি তো সেটা দাবি করতে পারি না। হয়তো সেটা কারেক্ট হয়ে যাবে বাই ইউ, তুমি বা তোমরা একটু সংশোধন করে দিবা। আচ্ছা, তারপরে যেটা বললাম যে কজ, ডিজিজ, কমপ্লিকেশন, অ্যাসোসিয়েশন, এগুলি সবগুলি কিন্তু তোমাকে ইলাবোরেট করতে হবে। তোমার লাং অ্যাবসেসের শুধুমাত্র ডিজিজের হিস্ট্রিটা আছে, কজ কিন্তু কোনো কিছুই আমরা
পাইনি, সেটা তোমাকে আনতে হবে। আরেকটা হলো যে তুমি এই যে ট্রাকিয়া, অ্যাপেক্স, এক্সপানশন, ফ্রেমিটাস, এই সিকোয়েন্স কিন্তু তোমাকে মেনটেন করতে হবে। তুমি নিজের মতো করে কিন্তু সিকোয়েন্স চেঞ্জ করতে পারবে না এই রেসপিরেটরি এক্সামিনেশন। এই যে দেখো তুমি এখানে কি করছো, ট্রাকিয়া, অ্যাপেক্স, ফ্রেমিটাস, এক্সপানশন। ফ্রেমিটাসটা কিন্তু একটু লেস ইম্পর্টেন্ট, চেস্ট এক্সপানশন ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা যে শারমিন সুলতানা যেটা বললা যে চেস্ট এক্সপানশন মানি ফিতা, তা না কিন্তু অলওয়েজ। আমরা যে এই যে পিছনে হাত দিয়ে দেখি সেটাও কিন্তু লোকাল এক্সপানশন ডিমিনিশড হয় কিনা। যে চেস্ট এক্সপানশন ইজ রিডিউসড অন রাইট সাইড। অমিত তুমি একদম রাইট সাইড বলতে পারো না, রাইট সাইডের কোন অংশে যদি ধরো যে লোয়ার পার্টে লাং অ্যাবসেস থাকে তার প্লুরাটিক পেইনের জন্য বা ওই প্যাথোলজির জন্য, তার কিন্তু লোকালাইজড এক্সপানশন ডিমিনিশড হতে পারে। ওভারঅল এক্সপানশনের জন্য আমরা ফিতা দিয়ে দেখবো, কিন্তু আমরা যে এই যে হাত দিয়ে দুইটা থাম কাছাকাছি নিয়ে বলি শ্বাস নেন এবং দেখি যে এক্সপানশন হয় কিনা তিনটা লাইনে, সেইখানে তুমি সেটা দেখা হয় লোকালাইজড এক্সপানশনের জন্য। কিন্তু তুমি দেখছো যে চেস্ট এক্সপানশন রিডিউসড ইন রাইট সাইড, তো কোথায়, আপার পার্টে নাকি মিডল পার্টে নাকি লোয়ার পার্টে সেটা ক্লিয়ার না। আর তুমি লিখবা ট্রাকিয়া, তারপরে অ্যাপেক্স, তারপরে এক্সপানশন, তারপরে ফেমিটাস। স্যার পালপেশনের যে 5টা পয়েন্ট, ও হলো ওই যে সিমেট্রি যেটা এক্সপান্সিবিলিটি যেটা বলছেন 3টা সাইটে যেটা করবে, পালপেশনে তো অ্যাকর্ডিং টু যদি রেফারেন্স ম্যাকলয়েড হিসেবে ও 5টা পয়েন্ট, একটা পয়েন্ট এখানে মিস করে গেছে, সেটা হলো সিমেট্রি, যেটাকে ও এক্সপান্সিবিলিটি হিসেবেও বলতে পারে। আর চেস্ট এক্সপানশন যদি বলে তাহলে ও মেজারিং টেপ দিয়ে যেটা মেজার করতেছে সেটা, আর 3টা লেভেলে যেটা মেজার করতেছে সেটা তো ও মিস করছে এখানে। না, সিমেট্রি লোকালাইজড এক্সপানশন কিন্তু রিডিউস হতে পারে, যেমন এক্সপান্সিবিলিটি। ওটা তো আমরা সিমেট্রি দিয়ে, লোকালাইজ এক্সপানশন যেটা রিডিউস হয় সেটা তো আমরা সিমেট্রি দিয়ে এখানে বলি আর কি। সিমেট্রি তোমার বালজিং হলো তো সিমেট্রি, ধরো যে চেস্টে মেসি প্লুরাল ইফিউশন, তোমার একটা এরিয়াতে বালজ হয়ে আছে, তাই না, সেইটাও কিন্তু এসিমেট্রিক্যাল, কিন্তু তার হয়তো এক্সপানশনের কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, সেখানে তোমার সিমেট্রি এক্সপানশন ছাড়াও তোমার কিন্তু এসিমেট্রিক্যাল হতে পারে। ধরো ওইখানে একটু ডিফর্মিটি আছে, ওইখানে একটা অ্যাবসেস ছিল, প্যারেটাল অ্যাবসেস ছিল, সেখানে এটা ড্রেন করার পরে ওইখানে একটা গর্ত হয়ে আছে, সেটাও কিন্তু অ্যাসিমেট্রিক্যাল। হ্যাঁ, এটা অ্যাসিমেট্রি হলেও অবশ্যই ইন্সপেকশনে ওকে মেনশন করতে হবে। হ্যাঁ, সেটাই। তার মানে অ্যাসিমেট্রি মানে নট অলওয়েজ ডিউ টু এক্সপানশন প্রবলেম, অন্য প্রবলেমও অ্যাসিমেট্রি হতে পারে। আচ্ছা, আর হলো আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি, যে তোমার কি বলে যে লোকেশন না বলে সেখানে বলবা যে প্লেস, না বলে বলবা যে এরিয়া। আর ওই হেনা খুব সুন্দর করে যে ইনভেস্টিগেশন এবং ট্রিটমেন্ট তোমার টাচ করেছে। তো সবসময় মনে রাখবা যে তুমি যদি প্রপার অ্যান্টিবায়োটিক দাও তার 4-5 দিনের মধ্যেই সিমটম ইমপ্রুভ হওয়া শুরু করবে। যদি উইদিন 4 to 5 days এর মধ্যে সিমটম ইমপ্রুভ শুরু হওয়া না হয়, তাহলে বুঝতে হবে তোমার ডায়াগনোসিস ভুল, অথবা তুমি একটা ক্যান্সারের পেশেন্টকে অ্যাবসেসের ট্রিটমেন্ট দিচ্ছ, অথবা অ্যাবসেস ঠিক আছে তুমি তাকে আইডিয়াল অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছ না। তো এখন ক্লিন্ডামাইসিন আসার পরে 600 মিলিগ্রাম 6 to 8 আওয়ারলি, তুমি যেটা বললা যে এভারেজ 6 উইক, কিন্তু আমার মেইন কথা হলো যে হেনা যেটা বললো যে রেডিওলজিক্যাল ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য অপাসিটি, ওটার জন্য যতদিন লাগে, তুমি যদি শিওর হও আমার তোমার ডায়াগনোসিস ঠিক আছে, অ্যান্টিবায়োটিক ইমপ্রুভ করতেছে, এটার জন্য 3 মাসও লাগতে পারে, 6, হ্যাঁ আরো বেশিও লাগতে পারে, আবার 4 সপ্তাহ ঠিক হয়ে যেতে পারে, 3 সপ্তাহে ঠিক হয়ে যেতে পারে। আমরা অনেক সময় 3 সপ্তাহ পরে এক্সরে করে দেখি যে এক্সরে ক্লিয়ার হয়ে গেছে, তো আমার কি দরকার 6 সপ্তাহ নেওয়ার, ডেভিডসনে 6 সপ্তাহ থাকে বলি দিব তা না। আমার মেইন কথা হলো আমাদের পোস্ট গ্রাজুয়েশন বইয়ে যেরকম লেখা আছে যে আনটিল রেজুলেশন অফ সিমটম এবং এক্সরে ফাইন্ডিং, এবং সেটার সাথে আবার একটু লেজ আছে যে যদি মিনিমাম ফাইব্রোসিস, মিনিমাম ব্রঙ্কিয়েক্টাইটিস থাকে যেটা আসলে যাওয়ার মতো না, সেটার জন্য আবার বছরের পর বছর দেওয়া যাবে না, এটা একটা। তো থ্যাংক ইউ সবাইকে। আমার মনে হয় আমরা যদি এইভাবে রেগুলার প্র্যাকটিস করি, আমাদের যে পিটফলগুলি সেগুলি আস্তে আস্তে ডিসঅ্যাপিয়ার করবে, এবং এটা ইট ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। এমন নয় যে আগস্টের লাস্ট উইকে প্র্যাকটিস করলাম আবার সেপ্টেম্বরের লাস্ট উইক আরেকটা, তা না। প্রতিদিন একটা, অথবা সপ্তাহে, প্রতিদিন না হলেও সপ্তাহে 2-3টা করে লং কেস তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। তা না হলে যে সবার আশীর্বাদ নিয়ে পরীক্ষার হলে সাহস নিয়ে চলে গেলাম, লাভ নেই, তোমাকে মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হবে। তাহলে আমাদের স্যার একটু বের হয়ে গেছেন, এখন নাই, তাহলে আমরা তাহলে হ্যাঁ
স্যার একটা জিনিস একটু মানে ক্লিয়ার হতে পারি না এখনো স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার ওই যে পালপেশনে স্যার মানে তাহলে 5টা পয়েন্টে স্যার আমরা যদি